हेलो केम छो डियर स्टूडेंट स्वागत करो छो तमारो पेंटेड लर्निंग में मास्टर पेपर सोल्यूशन्स बहु जल्दी तमारा नजीकना बुक स्टोर में मળી जशे जेनी अंदर गालाना बधाय प्रश्नपत्रना जवाब तमने त्यांथी उपलब्ध थई जशे। शुरुआत करीए छीए आपणे प्रश्नपत्र नंबर 4 विभाग ए। કેટલા લોકોએ તમારા માંથી 1 થી 3 પ્રશ્નપત્રના વિડિયોઝ જોયા છે? નો જોયા હોય તો જોઈ લેજો। બીજી વસ્તુ તમારા માટે અમે एप्लिकेशन में लईने आवी रह्या छे रेपिड रिविजन, जेमां आखो सिलेबस गणित विज्ञान समाज इंग्लिश नो मैं आईएमपी प्रश्न रिवाइज करावशुं। ए साथे साथे तमारा लोको माटे अमे यूट्यूब पर आगाही संकट समयनी साकळ अने वन शॉटनी सीरीज लईने आववानी छे। तो चेनल सब्सक्राइब कर नाखो अने एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। हवे करीए पहेलो प्रश्न, बહુ ईजी दाखलो अने बोर्डनी अंदर आवा दाखला आपणे पूछाय छे खरा। फोन आवे छे उपाड लो, न उपाडाय, तमे तमारा माटे जान छे, फोन तो हवे साइड में छे। शुं कीधुं भाई? 17x + 23y = 40, 23x + 17y = 80 होय तो x + y = खाली जग्या। मारा बकुडाओ ज्यारे x + y के तो बे समीकरणनो सरवाळो करवानो। जो आ 17x 17y 23x 23y हरखे हरखुं छे ने। तो शुं करवानुं? x + y के એટલે બે સમીકરણનો સરવાળો અને x - y के तो બે સમીકરણની બાદબાકી, બીજું કાંઈ કરવાનું નહીં। જગોમગો તો કરી નાખીએ ભાઈ। 17x + 23y = 40, 23x + 17y = 80। ના બાવ નહીં આવડે હો બાપ। હવે મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરશું? આનો સરવાળો કરો। 23 ને 17 કેટલા થાય? 40x + 23 ને 17 40y = 120। 40 તો મન કાઉન્સમાં હું વધે x + y। આ 40 કોમન કાઢ્યા, સામાન્ય કાઢ્યા। 40 ગુણાકાર છે, આ બાજુ આવે તો બાપ તો કે ભાંગાકાર થાય। x + y = 120 ભાગ્યા 40। 0 0 ઉડ્યા, 4 તેરી 12 એટલે જવાબ આવે સી। टन 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 टन। एना पछी दीकराओ भाई तमारा माटे अत्यारे बीजा सत्र एटले के विद्यापथ 1.0 शुरू छे। रेपिड रिविजन आपणे करवाना छीए, एटले के जेनी अंदर सरस मजानुं बोर्ड एक्जामनी तैयारी करशुं अने पेपर सोल्यूशन बेच तमारा माटे अमे लईने आववाना छीए। तो झड़पथी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी नाखो। अने हूँ आभार व्यक्त करूँ छूँ ए लोकोनो के जे आ 25.2% में छे, कारण के विडियो जोए छे, चेनल सब्सक्राइब करे छे। आ मारा डोहाऊ जे छे 74.8% विद्यार्थी ए खाली जोवे छे, सब्सक्राइब नथी करता। करी ल्यो बाप, 3 लाखे आपणे एक झटकामां पोगी जईए एम छे। झड़पथी चेनल सब्सक्राइब करो। हालो बचाओ। शुं कीधुं? नीचेना पैकी समीकरण खाली जग्याना बीजनो सरवाळो 3 थाय। હવે કોનો સરવાળો 3 થાય? કાંઈ નહીં, સિમ્પલ। શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર મૂકી દો। આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર બીના છેદમાં એ, ખાલી બીના છેદમાં નહીં, માઇનસ બીના છેદમાં એ। હવે આ કીધું છે બીજ એટલે આપણે ચોથું ચેપ્ટર થાય, પણ ત્રીજા ચેપ્ટરની રીતે આ દાખલો સોલ્વ કરી લો ને તો હેલું થાય। તો હવે આપણે જોવાનું કે કોનો જવાબ આપણને 3 મળે। તો કાંઈ નહીં, આ -3 પેલું સમીકરણ લઈ લે। માઇનસ એમ બી બરાબર કેટલા છે? -3। ઓકે, एना छेदमां ए केटला छे? 2। ओके, तो आनो जवाब केटलो आवे सरवाळानो? तो के ओछो छे +3/2 एटले आ तो आवशे नहीं। हवे ई तो खबर पड़े ने ए कोने कहेवाय, बी कोने कहेवाय, सी कोने कहेवाय। आ ए बराबर -1, कारण के x वर्गनी आगळ कांई नथी એટલે -1। बी बराबर केटला कहेवाय बेटा? 3। अने सी बराबर केटला कहेवाय? -3। एटली तो खबर पड़े ने। हाँ, ई तो खबर पड़े हो भाई। हालो, तो हवे आपणे बीजा समीकरण माटे चेक करीए। -b/a - m b। बी नी किंमत केटली छे? 3। ओके, तगड़े 3। ए केटला छे? ए -1। टोम उड़ी गया। 3/1 એટલે 3। ये पापा 3 जवाब આવી गया। આપણે સરવાળાનો जवाब 3 લેવો તો ને, ઓપ્શન આવે બી। હેને એના પછી જો કોઈ સમાંતર શ્રેણી માટે d = -4, n = 7 ને an = 4 હોય તો a બરાબર શોધો। તો મમ મિત્રમ an નું સૂત્ર મુકમ। an = 4 આપ્યું ને, a + n-1d। જગતની માલિપા કાંઈ અઘરું નથો, હાવ હેલું છે। એ તો બાપલિયા આપણે ગોતવાનું જ છે। n બરાબર કેટલા કીધા? 7 કરો। 7 - 1 d કેટલા કીધા? તો કે -4 મેલો -4 ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી હું ઘટે। હાલો, એ એમને વત્તા 7 માંથી 1 જાય એટલે 6 × -4 = 4। એ એમને વત્તે ઓછે ઓછા 6 × 24 = 4। आ ओछा 24 आ बाजू आवे तो वत्ता थाय, तो ए बराबर 4 + 24 એટલે 28। टन 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 टन। ल्यो भाई, वार्ता થઈ ગઈ પૂરી। डी हे એના પછી જો ભાઈ 5 અને 3 3 અને 3 હોય તો ए बी નું મધ્ય બિંદુ ગોતો। અરે બાપ, મધ્ય બિંદુ ઓ મેરી ઇન્દુ। સૂત્ર શું છે? x +
x2/2 y1 વત્તા y2/2 આ x1 y1 x2 y2 x1 એટલે 5 x2 એટલે 3 5 ને 3 8 2 y1 વત્તા y2 y1 3 y2 3 3 વત્તા 3 2 2 ચોક 8 ઓકે 3 વત્તા 3 એટલે 6 આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા 6 મૂકી દો અને 2 તેરી 6 એટલે જવાબ કેટલો આવે 4 અને 3 ટન 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 કેટલું હેલું છે કા એના પછી અરે ભાઈ ચોપડીનો બેઠો MCQ 8.3 ની અંદર છે શું કીધું 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to 9 common sec square a minus tan square a 9 એમ બેની બાદબાકી કરો આ સૂત્ર છે ને નિત્યસમનું sec square a minus tan square a is equal to 1 તો 9 એકા 9 આલો વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી ટન 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 9 ની 7 અવલોકનનો મધ્યક 28 છે અત્યાર લગી શું હતું ભાઈ તો કે આ બધાય જે છે ને આ બધાય એ MCQ છે બરાબર ને તો જરાક ધ્યાન રાખજો મજા આવશે છઠ્ઠું મેં કીધું 7મો પ્રશ્ન 1 થી 6 MCQ હોય 7 થી લઈને 12 સુધી ખાલી જગ્યા હોય આ છેલ્લો MCQ છે 7 અવલોકનનો મધ્યક 28 છે એક નવું અવલોકન ઉમેરવાથી બધા જ અવલોકનનો મધ્યક 30 થાય તો નવું ઉમેરાનું અવલોકન ખાલી જગ્યા છે લે અમને કેમ ખબર પડી હાવ ઈઝી છે બાપ જો મધ્યકનું સૂત્ર શું છે મધ્યક બરાબર અવલોકનનો સરવાળો છેદમાં કુલ અવલોકન આ મધ્યકનું સૂત્ર હવે સમજો 7 અવલોકનનો મધ્યક 28 ઓકે 7 અવલોકન કીધું એટલે અહીંયા જે છે અવલોકનનો સરવાળો એને કીધું સિગ્મા x 7 અવલોકન છે અને એનો મધ્યક 28 છે એટલે અહીંયા 28 મૂકું હવે આપણને હું કીધું ભાઈ એક નવું અવલોકન ઉમેરવાથી બધા જ અવલોકનનો મધ્યક 30 થાય ઓકે નવું અવલોકન ઉમેરાનું ઓકે તો આ કંઈ આની કંઈ જરૂર નથી ચલો ઓકે પાછું નહીં જરૂર છે તો પહેલાં આપણે આ ગોતવું પડશે 28/7 7 ભાંગાકાર છે આ બાજુ આવે તો ગુણાકાર હું જરૂર છે હમણાં સમજાવું પહેલાં 28 ગુણ્યા 7 કરી નાખીએ આપણે એટલે સિગ્મા x ગોતી લઈએ 7 × 8 = 56 વધી પડી 5 7 × 2 = 14 ને 5 કેટલા થાય 19 96 આવ્યા કે નહીં આવ્યા ને કેમ હજી એકવાર 7 × 8 = 56 વધી પડી 5 7 × 2 = 14 ને 5 19 એટલે 196 મળ્યું ને મતલબ અવલોકનનો સરવાળો કેટલો મળ્યો 196 હવે એક નવું અવલોકન ઉમેરવામાં આવ્યું નવું અવલોકન પાછો મધ્યકનું સૂત્ર x બાર બરાબર સિગ્મા x/n નવું અવલોકન ઉમેરવામાં આવ્યું મતલબ એવો કે 7 અવલોકનની બદલે હવે થઈ ગયા 8 અવલોકન સમજ્યો નવો મધ્યક કેટલો મળ્યો 30 ઓકે 30 આ નવું અવલોકન કયું હતું એ ખબર નથી એટલે મેં મૂક્યું x હજી એક વખત મધ્યકનું સૂત્ર શું હતું x બાર નવો મધ્યક 30 એક અવલોકન વધ્યું પણ કયું વધ્યું એ ખબર નથી એટલે આપણે સિગ્મા x + x પણ એક અવલોકન વધ્યું ને એટલે 7 ની બદલે હવે 8 થઈ ગયા તો હવે જરાક જોજો આનો ગુણાકાર આની હારે 30 × 8 સિગ્મા x આપણને મળ્યા 196 નવું અવલોકન આપણને ખબર નથી એટલે એમને 8 તેરી 24 એટલે કે 30 × 8 કરો એટલે 240 196 પ્લસ છે આમ આવે એટલે માઇનસ થાય = x તો 240 માંથી 196 જાય તો કેટલા વધે 10 માંથી 6 જાય એટલે 4 અહીંયા એમને 13 માંથી 9 જાય એટલે 4 અને 1 માંથી 1 જાય એટલે 0 એટલે બાપલિયાઓ જવાબ આવે 44 હજી એકવાર સમજાવું જો હજી એકવાર મને ખબર છે ને તમને ભગો થયો છે હજી એકવાર તમારો ભાઈ સમજાવજો મધ્યક છે મધ્યક એનું સૂત્ર છે સિગ્મા x/n x માં એટલે અવલોકન સિગ્મા x એટલે અવલોકનનો સરવાળો n એટલે અવલોકન આપણે શું કરીએ આપણી આગળ અવલોકન 7 છે મૂકી દઈએ n ની જગ્યાએ 7 મધ્યક કેટલો છે 28 સિગ્મા x ગોતવું છે આ 7 ભાંગાકાર છે આ બાજુ હોય તો ગુણાકાર થાય એટલે 28 × 7 બરાબર સિગ્મા x એટલે આ બેનો ગુણાકાર કર્યો એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો તો 196 બરાબર સિગ્મા x હાલો ડન છે ક્લિયર છે બરાબર 7 × 8 = 56 વધી પડી 5 7 × 2 = 14 ને 5 19 થઈ ગયા 196 ભૂલ નથી પડતી હવે નવો મધ્યક કીધો બેટા
એક નવું અવલોકન ઉમેરવામાં આવ્યું. તો આપણી આગળ જે અવલોકન હતા જ તે એમાં એક નવું ઉમેરવામાં આવ્યું. આને કાંઈ પણ નામ આપો, તમારે જે આપવું એ આપો, A B C D E F G ગમે આપો. મેં એમ આપ્યું, આની પહેલાં X લખ્યું હતું, તમારે Z લખવું Z લખો ને, મને કાંઈ વાંધો નથી. ટૂંકમાં આને કાંઈ નથી લખવું તો અહીંયા લખો નવું અવલોકન, લખો ને ભાઈ નવું અવલોકન. જો નવું અવલોકન ઉમેરવામાં આવ્યું તો હવે 7 અવલોકન તો હતા જ ત્યાં, એક નવું ઉમેર્યું એટલે 8 અવલોકન થયા, એટલે કે 8 સંખ્યા થઈ ગઈ. એનો મધ્યક કેટલો છે તો કે 30. કાંઈ વાંધો નહીં, આ ભાંગાકાર છે, આ બાજુ તો ગુણાકાર. તો આ બેનો ગુણાકાર કરીએ, 30 ગુણ્યા 8 સિગ્મા એક્સ, એનો જવાબ તો આપણે ગોઈતો ને 196 વત્તા નવું અવલોકન આપણે ગોતવાનું છે. ઓકે, હવે 30 ગુણ્યા 8 તો 8 તેરી 24, પાછળ મૂકો 0, 196 પ્લસ છે, આ બાજુ હોય તો માઇનસ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ નવું અવલોકન. બાદ બાકી કરો એટલે જવાબ કેટલો આવે 44, ઇઝ ઇક્વલ ટુ નવું અવલોકન. આ 11 નથી હો, નવું અવલોકન છે. લખી નાખો સારું કા, ને કે એમ થાય હાલો આ 11 ક્યાંથી આવ્યા. લ્યો ભાઈ વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. મારા દીકરાઓ કાંઈ હેલું નથી, સાવ ઇઝી છે. અને મેં તમારી સામે આ પહેલી વાર દાખલો કર્યો છો. મેં મારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી બેટા કે હું બધું જોઉં, સોલ્વ કરું ને પછી તમારી સામે આવું. હું ડાયરેક્ટ સામે આવું, કારણ કે આપણા ઓફલાઈન સેન્ટર પણ છે ને ઓનલાઈન પણ છે. ભાવનગરની અંદર ઓફલાઈન સેન્ટર છે, તો આખો દિવસ સરસ મજાના લેક્ચર હોય, એવા બેઠી ગયો છે. અને તોય તમારા માટે વિડીયો ઉતારું. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ તો કરી શકો ને, લાઇક તો કરી શકો ને, તો પછી બકુડાવ અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. પછી હું કીધું બેટા હવે અહીંયાથી ખાલી જગ્યા શરૂ થઈ. 30 એક્સનો ઘન વાયનો ઘન 20 એક્સની 5 ઘાત અને વાયનો વર્ગનો ગુસ્સા ખાલી જગ્યા છે. હવે આપણે જો અહીંયા 30 એક્સ ઘન અને વાયની 5 ઘાત. તો 30 એટલે શું તો કે ભાઈ 3 દુ 6, 6 પંચા 30 ગુણ્યા એક્સની 3 ઘાત ગુણ્યા વાયની 5 ઘાત. એના કાંઈ ચાળા નહીં કરવાના. એક્સ ગુણ્યા એક્સ 3 વાર મૂકો, વાયની 5 વખત મૂકો ને એવું નહીં કરવાનું. હવે 20 એક્સની 5 ઘાત અને વાયનો વર્ગ. 20 એટલે શું 2 દુ 4, 4 પંચા ને 20 એક્સની 5 ઘાત ગુણ્યા વાયની 2 ઘાત. ઓકે, કોમન શું છે તો કે બગડો અને પાંચડો કોમન છે, એટલે 2 પંચા 10 થઈ ગયું. આ એક્સની 3 ઘાત છે, આ એક્સની 5 ઘાત છે. ઓછી ઘાત કઈ છે 3, એટલે એક્સની 3 ઘાત એમને. ગુસ્સામાં ઓછી ઘાત લેવાની, લસામાં જે વધુ ઘાત હોય એ લેવાનું. અને આમાં ગુસ્સા ગોતતી વખતે કોમન લેવાના, તો કે બગડો પાંચડો એટલે 2 પંચા 10 લીધા. એક્સની 3 ઘાત એક્સની 5 ઘાત, એમાં ઓછી કઈ ઘાત છે જગતની માલિપા, એક્સની 3 ઘાત ઓછી છે બાપ. વાયની 5 ઘાત અને વાયની 2 ઘાત, તો જગતની માલિપા વાયની 2 ઘાત ઓછી છે. તો ગુસ્સા કેટલો જવાબ મળે 10 એક્સનો ઘન વાય વર્ગ. ओके, मतलब ये कि हमारा ऑप्शन है ये बीच वाला. टन टन टड़त 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 टड़त. भाई पेनड्राइव एप्लिकेशन डाउनलोड कर लो. તમારા માટે અમે લોકો તૈયાર છીએ જોરદાર જબરદસ્ત અને જક્કાસ તૈયારી કરવા માટે. અમે રેડી છીએ તમારા લોકો માટે લડવા માટે. તમે તૈયાર છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયો લાઇક કરો. એના પછી કોઈ બહુપદી p ઓફ x માટે y બરાબર p ઓફ x નો આલેખ આપેલો હોય તો p ઓફ x ના શૂન્ય શોધો. અરે બાપ કંઈ વાંધો નહીં. કેટલા શૂન્ય છે 2 વખત છેદે છે ને, એટલે 2 શૂન્ય છે. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. એના પછી p ઓફ a જેમ p ઓફ a બાર બરાબર 3/2 હોય. જો p ઓફ a કેટલા છે 3, a બાર કેટલા છે 2. આપણને p ઓફ a પૂછ્યું, શોર્ટકટ p ઓફ a શું છે 3. આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય 3 ને 2 5, તો મૂકવાનું 3/5 બરાબર, શોર્ટકટ. હજી એક વખત p ઓફ a કેટલા છે 3 છે, બેનો સરવાળો કરો તો p ઓફ a બરાબર 3/5. હવે તમને એમ કે p ઓફ a બાર શોધો, તો ચિંતા નહીં કરવાની, તો આ બગડો લખવાનો. બેનો સરવાળો કેટલો થાય 5, તો 2/5. સિમ્પલ હે ને, इतना आसान है. પછી sin x વત્તા 10 બરાબર 1/2 હોય તો x બરાબર ખાલી જગ્યા. બહુ હેલું ને, બહુ હેલું. sin x વત્તા 10 ડિગ્રી બરાબર 1/2. ભાઈ સાઇનની કોની કિંમત 1/2 છે? સાઇન 30 ની કિંમત 1/2 છે બેટા. તો સાઇન x વત્તા 10 બરાબર આ 1/2 ની બદલે મૂકું છું સાઇન 30. મતલબ એવો થાય કે આ થીટા છે ને આ થીટા છે. સાઇન ઉડી ગયા એવું સમજો. તો આપણને મળ્યું શું ભાઈ x વત્તા 10 બરાબર 30 મળ્યું બકુડાવ. હવે 10 પ્લસ છે, જગતની માલિપા જાય એટલે માઇનસ થાય. અને એમ કહેવાય કે 30 માંથી 10 માઇનસ થાય એટલે બાપલિયા 20 જવાબ મળે. ટન ટન લ્યો, કાંઈ અઘરું નથી. બીવો એટલે અઘરું, નો બીવો તો હેલું. અને મેઘાણી સર આગળ જે ભણે ને એની ગણિત કોઈ દી ઘાણી ન કરે. કેમ? તમારી સાથે છે મેઘાણી,
ગણિત ન કરે ઘાણી હે ને. હાલો આગળ એના પછી ઝીરો કેન્દ્ર ઓ કેન્દ્ર સોરી ઝીરો નહીં ઓ કેન્દ્ર વર્તુળને બાહ્ય બિંદુ પી માંથી દોરેલ સ્પર્શક પી એ અને પી બી વચ્ચે ખૂણાનું માપ 58 છે. કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે એક આ વર્તુળ છે, કવિ મારો કવિ છે, એ મારા કવિ એવું કીધું કે અહીંયા બિંદુ કયું છે પી છે, અહીંયાથી બે સ્પર્શક દોર્યા છે, એક દોર્યો છે પી એ અને બીજો જગતની માલિપા દોર્યો છે પી બી, અહીંયા હું લખી નાખું બી અને પી એ, આ સ્પર્શક છે. હવે તેમના વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 58 છે. આમના વચ્ચેના ખૂણાનું માપ કેટલું છે? 58 અંશ છે. તો આપણે પી ઓ એ શોધો. આ વચ્ચે ઓ કરવું પડશે ને, ઓ કેન્દ્ર વાળું વર્તુળ. હવે હું કીધું પી ઓ એ, આવડું આ ગોતવાનું. તો તમને એક વાત કહું, કોઈને કહેવા નહીં, ધ્યાન રાખો, હાવ હેલું છે. 3 માર્કનો દાખલો પૂછાય હો એટલે કહું છું, બાકી ન કહું. જો આ છે ને એ આ સામેના ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. હા, એ નવમા ધોરણમાં ભણ્યા હતા ને, તો 2 ખૂણા થાય. જો એઓપી સોરી એઓબી અને પછી આપણે બીથી જ શરૂઆત કરી નાખીએ, બીપીઓ અથવા તો એપીઓ, ગમે એમ નામ લખવું એમ લખો ને ભાઈ, બરાબર. એપીબી ઓ નહીં સોરી, હજી એક વારો. જો 2 સામસામેના ખૂણાના નામ લખ્યા, એ ઓ બી એ પી બી, બરાબર. બેનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. હવે બાપ ઓલું તો આપણને આપેલું છે, કેટલું આપેલું છે? તો કે 58 આપેલું છે, બરાબર. 180 એમને આ પ્લસ છે, આમ જાય તો માઇનસ, એટલે એઓ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 માઇનસ 58. તો કાંઈ નહીં, 180 માંથી તમે 60 કાઢો ને એટલે 120 વધે, 2 નાખી દો એટલે 122. સિમ્પલ છે ને. પણ આપણને આખો ખૂણો નથી જોતો, આપણે તો અડધો જોવે ને, પી ઓ એ જોવે, મતલબ આનો અડધો થાય. આખો ખૂણો મળ્યો તો આપણે તો અડધો જ જોવે, તો આપણે લખીએ ખૂણો પી ઓ એ બરાબર એઓ બી ભાગ્યા 2, 122 ભાગ્યા 2, 2 છક 12 ને 2 એકા 2 એટલે જવાબ આવે 61. 3 માર્કનો દાખલો પૂછાય. હા, વિભાગ સીમાં હાવ હેલું છે કાંઈ અઘરું? ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી 3 માર્કનો પૂછે ને તો અડધો માર્કી ન ઘટે. આ દાખલો 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, બરાબર ને. હાલો એના પછી પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો મધ્ય ખાલી જગ્યા છે. ભાઈ તમને ગોખાઈ દઉં, પણ પહેલાં સમજાઈ દઉં, પછી યાદ કરી લેજો. બહુ બધે આવશે, દાખલો ગણવા નહીં જવાનું, યાદ જ રાખી લેવાનું. જો એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો મધ્યક, એન પ્રાકૃતિક એટલે 1 + 2 + 3 + ડોટ ડોટ ડોટ, આ એન સંખ્યા. હવે મધ્યકનું સૂત્ર હમણાં જ લખ્યું હતું ને, સિગ્મા એક્સ એટલે કે અવલોકનનો સરવાળો, અવલોકનનો સરવાળો છેદમાં કુલ અવલોકન, બરાબર દીકરાઓ, કોઈને કહેવાનું નહીં. અવલોકનનો સરવાળો એટલે આ સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો થયો એટલે એસએન, અને કુલ અવલોકન એટલે એન થયું. હવે એસએનનું નાનું સૂત્ર મૂકો, એનના છેદમાં 2 કૌંસમાં એ વત્તા એ એન, હે ને. આવડો આ એન એમને મૂકી દો, એન એન ઉડી ગયા, સિમ્પલ. હવે વધ્યું હું એ એટલે પ્રથમ પદ 1 વત્તા અંતિમ પદ એ એન શું છે? એન છે, એના છેદમાં 2. હવે 1 વત્તા એન કયો કે એન વત્તા 1 કયો, બધું તો સરખું જ થાય. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે એન વત્તા 1 એના છેદમાં 2. સિમ્પલ, કાંઈ અઘરું નથી. પણ હવે યાદ રાખી લેજો, આવું પૂછે ને એટલે આંખ્યું બંધ કરીને લખી નાખો એન વત્તા 1 ના છેદમાં 2, પૂરું. ડન. હાલો હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, 63 અને 77નો ગુસ્સા 1 છે, ખરા ખોટા? ભાઈ 63 અને 77, બરાબર. 63 કેમ થાય? તો કે ભાઈ 7 9 63 થાય, તો 3 તેરી 9 અને 9 સત્તું 63, બરાબર ને. સિમ્પલ છે ને. ઓકે. હવે આગળ 77, 11 સત્તા 77, આનો ગુસ્સા શું થાય? 7 થાય. અહીંયા કીધું 1 થાય, વિધાન ખોટું, બરાબર ને, બરાબર ને, બરાબર ને, બરાબર ને. હાવ હેલું છે કે નહીં? તો પછી હાલો, દ્વિઘાત બહુપદી 3x² વત્તા 5x - 2 ના શૂન્યનો ગુણાકાર -2 ના છેદમાં 3 છે. શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર શું થાય? સી ના છેદમાં એ. સી કેટલા? -2. એ કેટલા? 3. ઓકે ભાઈ, તો અહીંયા જવાબ સાચો છે, વિધાન ખરું છે, હે ને. આમનામ ગપાટા નહીં મારવાના, ખરું ખોટું ગણીને જોઈ લેવાનું, 1 મિનિટ થાય, વારું લાગે. એના પછી સમીકરણ 49x - 51y બરાબર k નો આલેખ ઉગમ બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા હોય તો k બરાબર 0. ઉગમ બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા, ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનો મતલબ એવો થાય કે બકુડાઓ x બરાબર 0 લઈ લ્યો અને y બરાબર 0 લઈ લ્યો, આને કહેવાય ઉગમ બિંદુ. તો આપણે સમીકરણ મૂકીએ, 49x - 51y બરાબર k.
તો મારા જીગરના ટુકડાઓ એક્સની જગ્યાએ મૂકવાનો 0 અને વાયની જગ્યાએ મૂકવાનો 0, કોઈને કહેવાનું નહીં. 49 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 51 ગુણ્યા 0 એટલે 0 બરાબર કે 0 માઇનસ 0 એટલે કે બરાબર 0. હે અહીંયા કે બરાબર 0 કીધું એટલે વિધાન કેવું છે? સાચું છે. હાલો એના પછી ભાઈ સૂર્ય પશ્ચિમમાંથી ઉગે તેની સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે ને અહીંયા એમ કે પશ્ચિમમાંથી ઉગે તે ઘટનાની સંભાવના 1 થાય. અમને કાં મૂર્ખ બનાવે? આ અશક્ય ઘટના છે, આની સંભાવના 0 હોય. અહીંયા 1 લખ્યું, વિધાન ખોટું છે, કારણ કે સૂર્ય ક્યાંથી ઉગે? પૂર્વમાંથી ઉગે. એના પછી સમાંતર શ્રેણી. હવે એક વાક્યના થયા 4 પ્રશ્નો શરૂ, બરાબર ને? પેલા 6 MCQ, 6 ખાલી જગ્યા, 4 ખરા ખોટા. હવે 4 એક વાક્યના. શું કીધું ભાઈ? √16, √24 અને √54 નો સામાન્ય તફાવત શોધી લઈએ ને, આપણને હું વાંધો? 24 ભાગ પાડીએ, 6 ચોક 24 થાય, અન થાય. તો હવે જરાક ધ્યાન રાખો બચ્ચાઓ. પછી આગળ શું કહેવાય કે 9 6 54. હાલો બરાબર, આગળ સામાન્ય તફાવત મળી જાય. આ √6 એમને 4 નું વર્ગમૂળ 2 નીકળે એટલે 2 √6, 9 નું વર્ગમૂળ 3 નીકળે એટલે 3 √6. હવે સામાન્ય તફાવતનું સૂત્ર a2 માઇનસ a1. a2 એટલે બીજું પદ 2 √6 માઇનસ ખાલી √6. ખાલી √6 એટલે 1 √6 કહેવાય, હે ને? 2 √6 માંથી 1 √6 જાય એટલે વધે હું? ખાલી √6. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. એનું સ્પર્શક જે સ્પર્શ ને સ્પર્શક બિંદુ કહેવાય, એ તમે લખી નાખશો. એક છોકરીએ લોટરીની અમુક ટિકિટો ખરીદ્યા બાદ ગણતરી કરી કે પ્રથમ ઇનામ મળે તેની સંભાવના 0.08 છે. ઓકે, જો લોટરીની કુલ ટિકિટ 6000 વેચાઈ હોય, કુલ ટિકિટો કેટલી વેચાઈ હોય? 6000, એટલે છેદમાં અહીંયા 6000. હાલો આગળ. તો છોકરીને કેટલી ટિકિટ ખરીદી હશે? કેટલી ટિકિટ ખરીદી હશે એટલે આપણે અહીંયા ગોતવાનું છે ટિકિટની સંખ્યા. ટિકિટની સંખ્યા. લે સાહેબ, આ તમે કઈ રીતે લખ્યું? હું તમને સમજાવું. સંભાવનાનું સૂત્ર ખબર છે ને? P of A બરાબર સાનુકૂળ પરિણામ. સાનુકૂળ પરિણામ સમજાવી દઉં કા? છેદમાં કુલ પરિણામ. તો મારા દીકરાઓ કુલ પરિણામ આના ઉપરથી મૂક્યું. સંભાવના કેટલી છે? તો કે સંભાવના છે 0.08. સાનુકૂળ પરિણામ એટલે ટિકિટની સંખ્યા, એને n લઈ લઉં છું, એ આપણે ગોતવું છે. કુલ પરિણામ, કુલ ટિકિટ 6000 વેચાઈ હતી. આ ભાંગાકાર, આ બાજુ આવે તો ગુણાકાર, તો 0.08 છે. એટલે પોઈન્ટ કાઢવું એટલે 8ના છેદમાં મૂકવાના મારે 100. 6000 ભાંગાકાર છે, આ બાજુ આવે તો ગુણાકાર થાય 6000. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ n 0 0 0 0 કટ. હવે વૈધું હું ભાઈ? તો કે 8 ગુણ્યા 60, 0 એમને 8 6 48, એટલે જવાબ કેટલો આવે? 480. ઇઝ ઇક્વલ ટુ n. મતલબ છોકરીએ 480 ટિકિટ ખરીદી હશે. બોલો, હારું જીતવાની ઈચ્છા છે. જો આને લોટરીની ટિકિટ જીતવાની ઈચ્છા છે તો એટલી બધી ટિકિટ ખરીદી. હવે તમે એટલું બધું કલાક વાંચ્યું, આખું વરસ થઈને વિચાર કરો, તમારે સારા માર્ક્સ લાવવા છે ને, તો એક લોટરી આટું માણા એટલી મહેનત કરે, તમે પાસ થવા આટું મહેનત ન કરો. કરો બધા બુક અને પેન લઈને દાખલા ગણો. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એના પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠા ક્રમે ગોઠવેલ અવલોકન. આ દાખલો તો એટલી વાર પૂછાઈ ગયો છે ને કે વાત ન પૂછો. 8 12 17 x 25 અને 28 નો મધ્યસ્થ કેટલા હોય? 20. તો x ની કિંમત ગોતો. બેટા પહેલાં એ જોવાનું કે અહીંયા n કેટલા છે? 1 2 3 4 5 અને 6. અહીંયા n બરાબર 6 છે. તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે બેટા n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 વત્તા 1 મું અવલોકન એના છેદમાં 2. આ મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે, યાદ રાખજો. મધ્યસ્થ કેટલો આપ્યો આપણને? 20. ઓકે, n ના છેદમાં 2 એટલે કે 6 ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા 6 ના છેદમાં 2 વત્તા 1 મું અવલોકન એના છેદમાં 2. 2 તેરી 6, 2 તેરી 6 બરાબર. તો અહીંયા આવશે ત્રીજું અવલોકન. અહીંયા 3 વત્તા 1 એટલે ચોથું અવલોકન એના છેદમાં 2. તો હવે જો ત્રીજું અવલોકન કયું છે? 1 2 3. ત્રીજું અવલોકન 17. ચોથું અવલોકન તો કે x એટલે કે 20 બરાબર ત્રીજું અવલોકન 17, ચોથું છે x એના છેદમાં 2. 2 ભાંગાકાર છે, આ બાજુ તો ગુણાકાર. 20 દુ 40 બરાબર x વત્તા 17 વત્તા x, 17 પ્લસ છે, આ બાજુ તો માઇનસ થાય એટલે 40 માઇનસ 17 બરાબર x. તો 40 માંથી 10 જાય એટલે 30 ને 7 જાય એટલે 23. તેથી x બરાબર મળી ગયા 23. બાપલિયાઓ આ દાખલો 2 માર્ક્સનો પૂછાય.
1 માર્કમાં પૂછી લે તો ના ન પડાય, પણ 2 માર્ક્સની અંદર તે વિભાગ બીમાં પૂછાઈ શકે. એના પછી 4 જોડકા બધાને આવડે. ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું છે? ગોળો 4πr². બરાબર ને? નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2πrh. ટન 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 ટન. એના પછી બરાબર વૃત્તખંડ. વૃત્તખંડ. વૃત્તખંડ કોને કહેવાય? તો હું તમને સમજાવું. વૃત્તખંડ જો આ જે છે ને વૃત્તખંડ છે. હવે વાંચીએ આમાંથી હું આપણને લાગુ પડે છે. વર્તુળના પરિધનો એક ભાગ. વર્તુળનું પરિધ એટલે આ ગોળ લાઈન થાય એનો ભાગ નથી, એટલે એ તો આવશે જ નહીં. જીવા અને તેના બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ચાપ વચ્ચેનો પ્રદેશ આ છે ભાઈ. જો આ છે વર્તુળની જીવા અને આ એની ચાપ વચ્ચેનો પ્રદેશ, એટલે આ થઈ ગયું વૃત્તખંડ. એટલે ઓપ્શન બી આમાં આવશે. વૃત્તાંશ. વૃત્તાંશ કોને કહેવાય સમજાવું. જો 2 ત્રિજ્યા હોય ને, 2 વર્તુળ હોય એની 2 ત્રિજ્યા હોય, આને કહેવાય ગુરુ વૃત્તાંશ. અને આ જે હું કરું છું ને આ કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશ. તો આપણને વૃત્તાંશ કીધું, 2 વૃત્તાંશ જ છે. તો 2 ત્રિજ્યા, જો 2 ત્રિજ્યા અને વર્તુળની ચાપ વચ્ચે ઘેરાયેલો પ્રદેશ. બરાબર. જે નાનો ભાગ છે એને લઘુ વૃત્તાંશ, મોટા ભાગને ગુરુ વૃત્તાંશ. એટલે આમાં વૃત્તાંશમાં આવશે સી. જો ભાઈ સમજાઈ દીધું તમારા મોટા ભાઈ? મજા આવી હે ને? ખોટો સમય મેં જરાય નથી બગાડ્યો. તો આવી જ રીતના સમય બગાડ્યા વગર સારા માર્ક્સ લાવવા છે. ગણિતમાં 80માંથી 80 લાવવા છે, વિજ્ઞાનમાં પૂરેપૂરા લાવવા છે, ઇંગ્લિશમાં જોરદાર લાવવા છે, સમાજમાં જક્કાસ પરિણામ જોવે છે, અને ગુજરાતી હિન્દીમાં તો મૂંઝાવું જ નથી. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમે લઈને આવશું તમારા માટે નોનસ્ટોપ વિડીયો કે જે તમને મદદરૂપ બનશે જક્કાસ રિઝલ્ટ લાવવા માટે. તો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. નોનસ્ટોપ લેક્ચર અમે તમારા માટે લઈને આવીએ છીએ. બધાય લેક્ચર તમે અટેન્ડ કરો કે જેથી કરીને તમે લોકો મજા કરી શકો. ડન છે? તો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. અને હા, પેન્ટેડ ડાઉનલોડ કરતા ભૂલતા નહીં. ટાટા. હેલો, કેમ છો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ? હું છું તમારો દોસ્ત મેઘાની સર. સ્વાગત કરું છું તમારું પેન્ટેડ લર્નિંગમાં. આજે આપણે કરવાના છીએ ચોથા પ્રશ્નપત્રનો વિભાગ બી. 1 થી 3 પ્રશ્નપત્ર અપલોડ થઈ ગયા છે. ચોથાનો એ પણ અપલોડ થઈ ગયો છે. જો જોયા ન હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ અને જોઈ લો. માસ્ટર સોલ્યુશન્સ બહુ જલ્દી લોન્ચ થશે, બજારમાંથી મળી જશે, તમે ત્યાંથી પરચેસ કરી શકશો. ઓકે, દાખલા નંબર 25. દ્વિઘાત બહુપદી x² + 7x + 10 ના શૂન્ય શોધો અને શૂન્યના સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો. તો સૌથી પહેલા દીકરાઓ આપણે આનો અવયવ પાડશું. 7x² + 7x + 10 = 0. અવયવ કેમ પડાય? સ્વાધ્યાય 2.2 પહેલા પ્રશ્નનો દાખલો છે. પહેલી સંખ્યા અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો. x² ની આગળ કાંઈ નથી એટલે પહેલી સંખ્યા 1 કહેવાય અને છેલ્લી સંખ્યા 10 કહેવાય. 10 એકા 10. બે સંખ્યા આવી કે ગુણાકાર 10 થાય પણ સરવાળો 7 થાય એવી સંખ્યા કઈ? તો કે 5 દુ 10, 5 + 2 એટલે થાય 7. ઓકે, હવે આપણે શું કરવાનું ભાઈ? x² એમનેમ વત્તા 5x + 2x + 10 = 0. આ x² એમને મૂકવાનું, છેલ્લે 10 એમને મૂકવાનું. આ 7x ની જગ્યાએ આપણને જે બે સંખ્યા મળી 5x અને 2x એ વચ્ચે મૂકવાની. નિશાની કેમ મૂકવાની? આ પ્લસ એમનેમ, આ પ્લસ એમનેમ, વત્તે વત્તે વત્તા. હવે સામાન્ય કાઢવાનું. આમાંથી શું કોમન નીકળે? x² + 5x, બંનેમાં પાછળ x છે એટલે x કોમન નીકળશે. x² માંથી 1 નીકળ્યો એટલે 1 બચ્યો, વત્તા 5x માંથી x નીકળ્યો એટલે 5 બચ્યો, વત્તા આ એમનેમ x + 5 = 0. 2x માંથી x અંદર ઘૂસી ગયા એટલે વધ્યું કોણ? 2. ઇક્વલ બ્રેકેટ છે એક વખત લખીશું એટલે આપણે લખીશું x + 5. આનું એક બ્રેકેટ બનાવશું એટલે x + 2 = 0. હવે કાઉન્સ ઓપન કરશું. x + 5 = 0 ઓર x + 2 = 0. જગતની માલિપા મારા દીકરાઓ, આ જે 5 છે એ પ્લસ છે, બરાબર ને? આ બાજુ તો માઇનસ થાય એટલે x = -5 ઓર આ +2 છે, બરાબર ને? આ બાજુ હોય તો ઓછા થાય એટલે x = -2. આ શૂન્ય મળ્યા કહેવાય. હવેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે એટલે આપણે આને આલ્ફા કહી દઈએ, આને આપણે કહી દઈએ બીટા. ઓકે, હવે સંબંધ કેવી રીતના ચકાસવાનો? તો સૌથી પહેલા આપણે પાછું સમીકરણ લખશું. x² + 7x + 10 = 0. હવે મારા દીકરાઓ
આપણે એ ગોતવું પડે, બી ગોતવું પડે ને સી ગોતવું પડે. તો એ કોને કહેવાય? એક્સ વર્ગની આગળ જે સંખ્યા છે ને એ કહેવાય. એક્સ વર્ગની આગળ કાંઈ નથી એટલે એ બરાબર 1. બી કોને કહેવાય? એક્સની આગળ જે હોય ને બી કહેવાય. જગતની માલિપા એક્સની આગળ 7 છે તો બી બરાબર 7. અને જે એકલું પદ છે ને સી કહેવાય. હવે શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર છે ભાઈ આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર માઇનસ બી ના છેદમાં એ. ઓકે, આપણે ડાબા બરાબર જબા થાય છે કે નહીં ચકાસવું. આલ્ફા કેટલા? -5 વત્તા બીટા કેટલા? -2. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5 એમને વત્તે ઓછે -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓછે ઓછે +5 ને 2 7. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. માઇનસ બી ના છેદમાં એ માઇનસ એમને બી શું છે? 7. ઓકે, એના છેદમાં એ એટલે 1 -7 ના છેદમાં 1 એટલે જવાબ આવે -7. અહીંયા -7 એમને મતલબ ડાબા બરાબર જબા. બરાબર ને? ડાબા બરાબર જબા. જેવી રીતના શૂન્યના સરવાળાનો સંબંધ ચકાસ્યો એવી રીતના શૂન્યનો ગુણાકાર કરીએ. આલ્ફા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ના છેદમાં એ. જગતની માલિપા આલ્ફા કેટલા? -5. બીટા કેટલા? -2. -5 ગુણ્યા -2. 5 દુ 10. ઓકે, સી ના છેદમાં એ. સી કેટલા છે? 10. ઓકે, એ કેટલા છે? 1 એટલે અહીંયા 10 એમનો. હવે અહીંયા 5 દુ 10 ઓછે ઓછે વત્તા એને એટલે +10 આવે. ભૂલમાં -10 મુકાઈ ગયા હતા. તો અહીંયા પણ થઈ ગયું ડાબા બરાબર જબા. તો ભાઈ અહીંયા સંબંધ આપણે ચકાસાઈ ગયો. નેક્સ્ટ વન, જેના શૂન્યનો સરવાળો એટલે કે આલ્ફા વત્તા બીટા -1/4 અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા બીટા 1/4 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. બેઠો બેઠો દાખલો છે. સ્વાધ્યાય 2.2 નો પ્રશ્ન નંબર 2. હે ને? તો દ્વિઘાત બહુપદી માટેનું સૂત્ર શું છે? કે અચળ છે કૌંસમાં x નો વર્ગ માઇનસ શૂન્યનો સરવાળો x વત્તા શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર 0. કે એમનો x વર્ગ એમનો માઇનસ એમનો શૂન્યનો સરવાળો એટલે આલ્ફા વત્તા બીટા કેટલા છે? -1/4. ઓકે, x વત્તા આલ્ફા બીટા એટલે શૂન્યનો ગુણાકાર 1/4. ઓકે, બરાબર 0. આ કે કાકાને એમને ઢહડવાના, એના કાંઈ ચાળા નહીં કરવાના. x વર્ગ એમને. હવે જુઓ અહીંયા હારવાર કરી જ નાખીએ. એક બાપાના 4 દીકરા, પહેલો દીકરો, બીજો દીકરો, ત્રીજો દીકરો ના 0 છે, ચોથો દીકરો. હવે બીજા દીકરા આગળ અને ત્રીજા દીકરા આગળ છેદમાં 4 છે. એટલે પેલો દીકરો અને ચોથો દીકરો રોવે કે મને અહીં આપો. એટલે 4 નો ગુણાકાર x વર્ગ આરે કરવાનો અને 4 નો ગુણાકાર 0 આરે કરવાનો. એટલે બધા એના છેદ હરખા થઈ જાય એટલે છેદમાંથી 4 બેઝિકલી નીકળી જાય. લસા લીધો છે. હું તમને શોર્ટકટમાં સમજાવું તો છેદમાંથી 4 કાઢવા માટે શું કરવાનું? તો કે બીજા દીકરા અને ત્રીજા દીકરા આગળ છેદમાં 4 હરખા, તો પહેલાની આપી દો, ચોથાને આપી દો એટલે 4 નીકળી જશે. તો 4 નો ગુણાકાર x વર્ગ સાથે એટલે 4x વર્ગ ઓછે ઓછે વત્તા 1 નો ગુણાકાર x સાથે એટલે ખાલી x વત્તા 1 એમનેમ અને 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0. લ્યો ભાઈ દાખલો થઈ ગયો પૂરો. 4x નો વર્ગ વત્તા x વત્તા 1 બરાબર 0. ખૂબ ફાયદો થશે. એના પછી દ્વિઘાત સમીકરણ √2x વર્ગ વત્તા 7x વત્તા 5 √2 ના બીજ શોધો. ચોથું ચેપ્ટર પણ અવયવ જ પાડવાના છે બેટા. √2x વત્તા 7x વત્તા 5 √2 બરાબર 0. હમણાં જેમ આપણે પહેલો દાખલો કર્યો તો એમ જ તે પહેલી સંખ્યા છેલ્લી સંખ્યા નો ગુણાકાર. પહેલી સંખ્યા √2, છેલ્લી સંખ્યા 5 √2. હે ને? તો 5 એમનેમ √2 એટલે 2 એટલે 5 દુ 10. બે સંખ્યા આવી કે ગુણાકાર 10 થાય, સરવાળો 7 થાય. સિમ્પલ. 5 દુ 10, 5 વત્તા 2 કેટલા થાય? 7. બરાબર? ઓકે, તો બસ હવે શું કરવાનું? તો પેલા √2x વર્ગ વત્તા 5 √2 બરાબર 0. પેલું પદ ને છેલ્લું પદ એમને મૂકવાનું. વચલું પદ 7x નહીં મૂકવાનું, એની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દેવાના? 5x વત્તા 2x વત્તે વત્તે વત્તા. ઓકે, હવે દીકરાઓ આમાંથી સામાન્ય કાઢી તો x કોમન નીકળે તો કાઉન્સમાં હું દઉં √2x વત્તા 5 વત્તા આ બ્રેકેટ એમને √2x વત્તા 5 બરાબર 0. હવે અહીંયા 2 હતા. 2 એટલે શું થાય? તો કે 2 બરાબર √2 ગુણ્યા √2 લખી શકીએ. તો કે 1 √2 કાઉન્સની અંદર છે. તો 1 √2 કાઉન્સની ક્યાં આવશે? 12. હે ને?
આ 2 હતા એમાંથી એક રૂટ 2 અંદર એક રૂટ 2 બહાર. આ સરખા બ્રેકેટ છે ને એક વખત મૂકો એટલે √2x + 5 અને આનું એક કાઉન્સ બનાવો x + √2 બરાબર 0. જગતની માલિપા આપણે કરવાનું ખુલ જા સિંગ સિંગ એટલે અહીંયા ખુલી જાય કાઉન્સ. √2x + 5 બરાબર 0 ઓર x + √2 = 0 હે ને. ઓકે, હવે હું કરશું 5 પ્લસ છે બરાબર ની આ બાજુ હોય તો માઇનસ થાય એટલે x બરાબર -5. આ √2 ગુણાકાર છે, આ બાજુ હોય તો ભાગાકાર. ઓર આ +5 છે બરાબર ની ઓલી બાજુ હોય તો માઇનસ થાય એટલે x = -√2. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ હે ને. સમજાય કે નહીં? સાવ ઈઝી છે, જરાય અઘરું નથી. એના પછી દીકરાઓ 10 અને 250 વચ્ચે 4ના કેટલા ગુણિત હશે? 4ના ગુણિત એટલે 4ની સંખ્યામાં આવતી હોય એવી સંખ્યા. તો ભાઈ 4ના ઘડિયામાં 10 પછી કઈ સંખ્યા આવે? 4ના ઘડિયામાં 10 પછી આવે 12. બરાબર ને? 4 × 12, ચોકે ચોકે 16, 4 × 5 = 20, એમ હાલતી રહે. છેલ્લી સંખ્યા કઈ? તો કે આપણને ખબર નથી 4ના ઘડિયામાં 250 આવે કે નહીં, તો આપણે 4 હારે એનો ભાગાકાર કરીએ. બરાબર ને? 6 × 4 = 24, એક વધ્યા ઉપરથી ઉતાર્યો 0, 4 × 2 = 8, કેટલા વધ્યા? 2. શેષ વધી મતલબ એવો થાય કે 250 4ના ઘડિયામાં ન આવે તો કઈ સંખ્યા આવે? તો કે ભાઈ આ 250 માંથી આ જે શેષ વધી માઇનસ કરી નાખો એટલે વધે 248. 4ના ઘડિયામાં 250 પહેલા કોઈ સંખ્યા આવે તો એ કઈ છે? 248. આપણને કીધું 10 અને 250 વચ્ચે, તો 10 પછી 4ના ઘડિયામાં આવતી એવી સંખ્યા 12, પછી 16, પછી 20. 250 4ના ઘડિયામાં ન આવે તેની પહેલા કઈ આવે? 248. હવે આપણે n ગોતવાનો છે. તો અહીંયા પ્રથમ સંખ્યા આપણી આગળ 12 છે. 4 બધા ગેપ બધા વચ્ચે 4 નો છે એટલે d બરાબર 4, કારણ કે 4 નો ગુણિત કીધો એટલે 4 નો જ ગેપ હોય ને. અંતિમ પદ જે છે એ 248 છે. ઓકે, સૂત્ર an બરાબર a + n-1 d. an એટલે 248, a એટલે 12 + n-1 એમનેમ ને d એટલે 4. પેલું કામ આ 12 પ્લસ છે ને આમ લાવો માઇનસ થાય એટલે 248 - 12 બરાબર n-1 અહીંયા 4. 248 માંથી 12 કાઢો એટલે 236. 4 ગુણાકાર છે આમ આવે એટલે ભાગાકાર થાય = n-1. 236 ભાગ્યા 4. તો હવે અહીંયા જોઈએ 4 + કેટલા થાય? 28. 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20. ઓકે, 3 વૈદા ઉપરથી ઉતાર્યા છો, 4 × 9 = 36. જવાબ કેટલો આવે બેટા? 59. -1 આ બાજુ હોય તો +1 = n, તેથી n બરાબર 59 ને 1 કેટલા થાય? 60. મતલબ એવો થાય કે 60 સંખ્યા હોય 4ના ઘડિયામાં હોય એવી 10 અને 250 ની વચ્ચે. એના પછીનો દાખલો સમાંતર શ્રેણીમાં a બરાબર 8, an બરાબર 62, sn બરાબર 210. તો n અને d શોધો. તો આપણે કે પ્રથમ પદ છે, અંતિમ પદ છે, sn છે એટલે sn નું નાનું સૂત્ર મૂકીએ. sn બરાબર n/2 કૌંસમાં a + an એટલે n મળી જશે. sn કેટલા છે આપણી આગળ? તો કે 210. ટન n ગોતવાનું છેદમાં 2 એમનેમ a 8, an 62 ટન 210 એમનેમ n/2 એમનેમ 62 ને 8 થાય 70. ઓકે, 70 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 35. 35 ગુણાકાર છે બરાબર ની આ બાજુ આવે એટલે ભાગાકાર થાય એટલે 210 ભાગ્યા 35 = n. તો કે ભાઈ 35 × 5 = 210 થાય. જો નહીં 35 × 5 તો નહીં થાય કારણ કે 50 × 25 થાય. 35 ચોક કરી હાલો હે ને, 5 ચોક 20 વધી પડી 2, 5 તેરી 15 ને 2 17. ઓકે, નહીં હાલે. 35 × 6 કરીએ ભાઈ, 6 × 5 = 30 વધી પડી 3, 6 તેરી 18, 19 20 ને 21 આવી ગયું ભાઈ. 35 6 210 થશે. તેનો મતલબ એવો થાય કે n બરાબર આપણને કેટલો મળ્યો બેટા? 6 મળ્યો. હવે n તો મળી ગયો, હારો આ d ગોતવાનો કીધું. d માટે an નું સૂત્ર મૂકી દઈએ બેટા. an = a + n-1 d. an આપણી આગળ છે 62, a આપણી આગળ છે 8, n હવે આપણી આગળ છે કેટલું છે? n. તો કે ભાઈ 6 - 1
અને ડી એમ નમ. આ 8 પ્લસ છે, આમાં આવે તો માઇનસ. 62 માઇનસ 8 બરાબર 6 માંથી 1 જાય એટલે 5. અહીંયા ડી એમ નમ. 62 માંથી 8 જાય એટલે કેટલા વધે? તો પેલા આપણે 62 માંથી 2 કાઢો એટલે 60 ને એમાંથી 6 કાઢો એટલે 54. હે ને 5 ગુણાકારમાં છે આ બાજુ, તો ભાગાકારમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી. હવે આ બેનો ભાગાકાર કરીએ આપણે. 54 ભાગ્યા 5 તો 5 એકા 5, ઉપરથી ઉતાર્યા 4. અહીંયા બધા ભૂલ કરે. 5 ના ઘડિયામાં 4 નો આવે એટલે પેલા 0 મૂકવાનો, પછી પોઈન્ટ મૂકીને 0. હે ને, કારણ કે ઓલરેડી એક આંકડો તો ઉતારી દીધો છે, બીજો આંકડો જોવે એટલે પેલા 0 મૂકવો પડે પછી પોઈન્ટ. હવે 5 અઠ્ઠા ને 40 એટલે જવાબ કેટલો આવે ડી નો? તો કે 10.8. અહીંયા આપણો આ દાખલો પૂરો થાય છે. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે 54/5 જવાબ લખો કે 10.8 લખો, બંને સાચું પડે, જરાય ચિંતા નહીં કરવાની. એના પછીનો પ્રશ્ન 30 અને 31 બંને 7મા ચેપ્ટરના પ્રશ્ન છે કે બિંદુ P 2 અને -3, Q 10 અને Y વચ્ચેનું અંતર 10 એકમ હોય તો Y ની કિંમત શોધો. ઓકે, તો આપણને અહીંયા અંતર આપ્યું છે, તો PQ બરાબર સૂત્ર તમને બધાને આવડે છે બેટા કે x2 - x1 એનો વર્ગ. હવે તમે x2 ની બદલે x1 પહેલા મૂકો તોય વાંધો નથી, અને સાવ સૂત્ર જ ન મૂકો, ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકો તોય વાંધો નથી, બરાબર ને? ઓકે, y2 - y1 એનો વર્ગ. PQ નું અંતર આપણને 10 આપ્યું છે, એનો વર્ગ કરું છું હું. 10 નો વર્ગ કરીશ. 10 ક્યાંથી આવ્યા? તો કે અંતર લખ્યું, PQ નું અંતર 10 એકમ આપેલું છે ને, એટલે 10 લખ્યા. હવે એનો વર્ગ કરીશ એટલે આ રૂટ નીકળી જશે. તો હવે આપણે કિંમત મૂકીએ x2 અને x1. x2 10 અને આ જે છે સોરી અહીંયા x2 લખવાનું ને, 10 - 2 એનો વર્ગ વત્તા y2. y2 માં શું છે? y છે, માઇનસ y1 કેટલું છે? તો કે -3. ઓકે, એનો વર્ગ. 10 નો વર્ગ 100 થાય. 10 માંથી 2 જાય એટલે 8 એનો વર્ગ. ઓછે ઓછે વત્તા એટલે y વત્તા 3 એનો વર્ગ. ઓકે, 10 નો વર્ગ એટલે સોરી 100 એમનેમ, 10 નો વર્ગ ઓલરેડી કરેલો જ છે. 8 નો વર્ગ કેટલો? 64 વત્તા. હવે છે y વત્તા 3 નો વર્ગ એટલે a વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b વર્ગ. નિત્યસમનું સૂત્ર મૂકવાનું, પણ ઈઝી શું પડે? પેલાનો વર્ગ, વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર, છેલ્લે છેલ્લાનો વર્ગ. ડાયરેક્ટ જવાબ આવી જાય. પેલાનો વર્ગ એટલે a વર્ગ ટૂંકમાં બેઝિકલી, એટલે કે y વર્ગ. પેલાનો વર્ગ વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર, બધાયનો ગુણાકાર એટલે 2ab, બધાયનો ગુણાકાર એટલે હું 2 ગુણ્યા y ગુણ્યા 3. તો 2 તેરી 6 ગુણ્યા y એટલે 6y. ઈઝી પડે આ રીતે કરો ને તો. છેલ્લાનો વર્ગ એટલે b વર્ગ, છેલ્લાનો વર્ગ એટલે 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? 9. ચક્કાસ, હે ને? હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, આને લાઈનમાં ગોઠવીએ. y વર્ગ એમ 9 વત્તા 6y એમ 9 વત્તા 64 માં 9 નાખો તો 64 માં 6 નાખો એટલે 70 ને એમાં 3 નાખો એટલે 73. ઓકે, આ 100 પ્લસ છે, આમાં આવે એટલે માઇનસ થાય. અહીંયા કાંઈ ન હોય દો એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખ્યું. તેથી આપણને સમીકરણ મળે y વર્ગ વત્તા 6y વચ્ચે ઓછે ઓછા 100 માંથી 73 જાય એટલે 27. મોટા પદની નિશાની આ બાજુ બરાબર કરીને 0 મૂકી દો. હવે અવયવ પાડવાના આપણે શીખ્યા બીજા ચેપ્ટરમાં, ચોથા ચેપ્ટરમાં, બબે ચેપ્ટરમાં. y વર્ગ વત્તા 6y માઇનસ 27 બરાબર 0. કેવી રીતના અવયવ પાડશું? પહેલી સંખ્યા અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર. y વર્ગની આગળ કાંઈ નથી એટલે 1 ટન 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 ટન. છેલ્લી સંખ્યા 27, 27 એકા 27. બે સંખ્યા એવી કે ગુણાકાર 27 થાય, બાદ બાકી 6 થાય. કોના ઘડી એમ 27 આવે એટલું જ વિચારવાનું. 9 તેરી 27 થાય કે ન થાય? અને 9 માંથી 3 જાય એટલે વધે કેટલા? 6. હવે આપણે આગળ સમ કરીએ. y વર્ગ એમનેમ વત્તા એમનેમ છેલ્લે -27 બરાબર 0. આ 9 અને જે 3 મળ્યા એ વચ્ચે મૂકવાના, એટલે અહીંયા મૂકશું 9y અને 3y વચ્ચે ઓછે ઓછા. આ 9 અને 3માં મોટી સંખ્યા પહેલા હંમેશા મૂકવાની, બરાબર ને? ઓકે, નિશાની ક્યાં મૂકશું? વચ્ચે ઓછે ઓછા. આમાંથી કોમન તો કે y નીકળે, વૈધું હું y વત્તા 9 માઇનસ અહીંયા y વત્તા 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 3y માંથી y અંદર ઘૂસી ગયા, બચ્યું કોણ? 3. ઓકે, આ ઇક્વલ બ્રેકેટ છે એક વખત એટલે કે y વત્તા 9 અને આનું એક વખત બ્રેકેટ એટલે y ઓછા 3 બરાબર 0. હવે આપણે કાઉન્સ ઓપન કરી નાખીએ એટલે y વત્તા 9 બરાબર 0 ઓર y ઓછા 3 બરાબર 0. વત્તા 9 છે આ બાજુ તો ઓછા થાય, તેથી y બરાબર ઓછા 9 ઓર y બરાબર 3 બરાબર છે. ડન છે. તો અહીંયા જે છે એ આપણને આન્સર y નો મળી ગયો. તો જગો મગો કરો. એના પછી દીકરાઓ
7મા ચેપ્ટરનો બીજો દાખલો બિંદુ -1 અને 7 અને 4 અને -3 ને જોડતા રેખાખંડનું 2/3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો. અરે બાપ રે, હાવ હેલું. ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી શું ઘટે? જોવો ભાઈ, પી. માનો કે અહીંયા એક બિંદુ છે પી, એ છે -1 અને 7, અહીંયા છે ક્યુ, એ છે 4 અને -3, અહીંયા છે એક આર, એના આપણે યામ ગોતવાના છે ભાઈ, એક્સ અને વાય. તો સૂત્ર મૂકી દઈએ, આર એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્ર શું છે, mx વત્તા mx એના છેદમાં m1 પ્લસ m2, બરાબર ને, કોમા પછી શું આવશે ભાઈ, my વત્તા my. આ સૂત્ર યાદ રાખવાની ઈઝી ટેકનિક છે, m1 વત્તા m2, હે ને. સૂત્ર શું છે, 12 21 12 21 12 21 હું યાદ રાખવાનું, 12 21 એટલે થઈ ગયું ને m1 x2, ઈઝી થઈ ગયું ને, m2 x1. તો એવું મૂંઝાવાનું નહીં ભાઈ, આગળ બધી શોર્ટકટ ટેકનિક હશે. હવે બેટા આ જે છે એ આપણો m1, આવડો આ છે m2, આ આપણું x1 y1, આ આપણું x2 y2. ઓકે, m1 કેટલા છે, 2. ઓકે, x2 કેટલું, 4 ટન પ્લસ m2 કેટલા છે, 3. ઓકે, અને x1 કેટલા, -1. ઓકે, છેદમાં m1 પ્લસ m2 એટલે 2 વત્તા 3. પીપી. આગળ પહેલા આપણે આને સોલ્વ કરી નાખીએ. ચલો, ડન છે. ઓકે, હવે અહીંયા જુઓ જરાક, આપણે આનું ગુણાકાર કરીએ. 2 ચોક 8 વત્તે ઓછા 3 એકા 3, 2 ને 3 5. હાલો ભાઈ, હે ને, 8 માંથી 3 જાય એટલે 5, એના છેદમાં 5. ઓકે, હવે આપણે આનો હિસાબ કરીએ. m1 એટલે 2, y2 -3 ટન, m2 કેટલા, 3. ઓકે, y1 7 ટન છેદમાં m1 પ્લસ m2 2 વત્તા 3. આગળ 3 દુ 6 પણ કેવા માઇનસ, વત્તા 7 તેરી 21. ઓકે, છેદમાં 3 ને 2 5. ઓકે, 21 માંથી 6 જાય એટલે 15, એના છેદમાં 5. 5 એકા 5 ને 5 તેરી 15 એટલે જવાબ કેટલો આવે, 1,3. દાખલો થઈ ગયો પૂરો, 3 માર્ક રોકડા. ઓકે, ચલો એના પછીનો દાખલા નંબર 32 સાવ ઈઝી છે. 8મા ચેપ્ટરનો સાઇન a માઇનસ બી બરાબર 1/2. તો દીકરાઓ બહુ સિમ્પલ છે. સાઇનની કોની કિંમત 1/2 છે, તો કે સાઇન 30ની કિંમત જે છે એ 1/2 છે, એટલે અહીંયા મૂકું છું સાઇન 30, બરાબર ને. સાઇન 30ની કિંમત 1/2 છે. સાઇન ઉડ્યા એવું સમજો, તો a માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30. આ સમજવા માટે સાઇન ઉડ્યા એમ લખ્યું છે, આ સમજવા માટે છે, સમજાણું, સમજવા માટે સાઇન ઉડ્યા એવું કીધું. ટૂંકમાં આ જે છે ને એ થીટા છે, a માઇનસ બી ના આ થીટા છે, મતલબ શું થાય, a માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30. એમ ન સમજાય તેવું સમજો ને, સાઇન ઉડ્યું, a માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30. આ મળી ગયું સમીકરણ 1. હવે આપણને બીજું કીધું કે કોસ a વત્તા બી બરાબર 1/2. તો કોસ 60ની કિંમત છે ને 1/2 છે. ગાંધી બાપુને 3 વાંદરામાં ત્રીજો વાંદરો 60નો છે ને, 2√2 √3 1 અને 1 √3, તો પાબાના છેદમાં કર, હે ને. તો શું થયું ભાઈ, કોસ 60ની વેલ્યુ 1/2 છે, એટલે અહીંયા હું લખું છું કોસ a વત્તા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ 60. તો એનો મતલબ એવો થાય કે a વત્તા બી બરાબર આપણને કેટલું મળ્યું, 60. આ સમીકરણ 2. હવે સમીકરણ 1 અને 2 ને લોપની રીતે ઉમેરીએ તો લખીએ, લોપની રીતે દાખલો કરું છું. સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉમેરતા સાવ ઈઝી દાખલો છો, નાના બાવને આવડે ને એટલો હેલો. a માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30, a વત્તા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60. ઓકે, બી ઉડી ગયા. a એટલે 2a થાય, a વત્તા a એટલે 2a થાય. 60 ને 30 90 થાય. 2 ગુણાકારમાં ત્યાં બાજુ તો ભાંગાકાર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ કેટલો આવે, 45 અંશ. હવે આની કિંમત આપણે સમીકરણ 1 અથવા 2 માં મૂકીએ, તો હું સમીકરણ 2 માં મૂકું છું કે a બરાબર 45 અંશ સમીકરણ 2 માં મૂકતા. તો સમીકરણ 2 શું છે, તો કે a વત્તા બી બરાબર 60, a બરાબર 45 વત્તા બી એમ નમ બરાબર 60.
45 પ્લસ છે આ બાજુ તો માઇનસ થાય b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 માઇનસ 45 એટલે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે તો કે 60 માંથી 45 જાય એટલે 15 અંશ જો ભાઈ a અને b નો જવાબ મળી ગયો જોગો મગો છે કાંઈ અઘરું સાવ ઇઝી છે અને હું તમને આ ચેપ્ટર એટલું મસ્ત કરાવવાનો છું એપ્લિકેશનની અંદર રિવિઝનમાં કે તમને ખાલી 8 દાખલા આપીશ 8 દાખલા કરી લો એ બેઠા દાખલા કેરી જેવા સેમ ટુ સેમ દાખલા તમને એક્ઝામમાં પૂછાશે એના માટે તમારે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે સાબિત કરો કે sec a કૌંસમાં 1 માઇનસ સાઇન a અને sec a પ્લસ tan a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a કંઈ વાંધો નહીં કરી નાખીએ sec a કીધું આપણને બરાબર sec કોનું ઊંધું કોસનું એટલે અહીંયા લખું છું 1/, cos a કારણ કે જે કંઈ હોય ને એ બધું સાઇન કોસમાં ફેરવવાનું આ 1 માઇનસ સાઇન a એમનો અહીંયા છે sec a sec એટલે શું 1/, cos a tan એટલે શું તો કે sin a/, cos a ઓકે બરાબર ને અહીંયા હું લખું દાબા બરાબર આ 1/, cos a એમનો 1 માઇનસ સાઇન a એમનો અહીંયા બેયના છેદ સરખા છે એટલે આપણે લખશું 1 વત્તા સાઇન a એના છેદમાં cos a એક જ વખત લખવાનું કારણ કે છેદ સરખા હોય તો કેટલી વાર લખાય એક વાર હવે જરાક જુઓ આ 1/, હવે આપણે એનો ગુણાકાર કરીએ તો 1/, cos અને 1/, cos એટલે અહીંયા થઈ ગયું cos વર્ગ a સિમ્પલ છે અહીંયા શું છે 1 અને 1 અહીંયા માઇનસ અહીંયા પ્લસ સાઇન અને સાઇન તો આ નિત્ય સમ આવ્યું a માઇનસ b a પ્લસ b તો a 2 વખત તો a વર્ગ વત્તે ઓછે ઓછા અને b 2 વખત છે એટલે b નો વર્ગ સેમ નિત્ય સમ અહીંયા આવશે 1 2 વખત છે એટલે 1 નો વર્ગ વત્તે ઓછે ઓછા સાઇન 2 વખત છે એટલે સાઇન નો વર્ગ ઓકે હે ને અહીંયા એ લખવાનું ને ભાઈ બધે પીપી પીપી હાલો ડન 1/, cos વર્ગ a એમનો cos વર્ગ ક્યાંથી આવ્યો cos a અને cos a નો ગુણાકાર થયો એટલે cos વર્ગ a આવ્યો હવે 1 નો વર્ગ 1 થાય માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર a એમનો તો સૂત્ર છે 1/, cos સ્ક્વેર a ગુણ્યા 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર a એટલે શું થાય cos સ્ક્વેર a થાય ને નિત્ય સમનું સૂત્ર છે cos સ્ક્વેર a ઉડી ગયા જવાબ શું આવ્યો 1 મતલબ દાબા બરાબર જબા યો ભાઈ 2 માં રોકડા પેલું નિત્ય સમ છે ને કે ભાઈ સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હવે આ સાઇન પ્લસ છે આ બધું તો માઇનસ એટલે કે cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા થાય તો 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટાની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ કે cos સ્ક્વેર થીટા એના પછીનો દાખલો જમીન પર એક ટાવર શિરોલંબ સ્થિતિમાં છે શિરોલંબ એટલે એક ટાવર આમ ઊભો છે આ શિરોલંબ સ્થિતિમાં છે તેના પાયાથી 15 મીટર દૂર આ પાયાથી 15 મીટર દૂર જમીન પરના કોઈ એક બિંદુએથી ટાવરના ઉત્સેક કોણનું માપ 60 છે અહીંયાથી ટાવરના ઉત્સેક કોણનું માપ કેટલું છે દીકરાઓ 60 છે ઓકે હવે આપણને હું કીધું તો ટાવરની ઊંચાઈ ગોતી લઈએ આ a આ b આ c આ છે ટાવર ત્યાં લખવાનું ધારો કે બહુ ઇઝી છો ab બરાબર અચ્છા ટાવરની ઊંચાઈ બરાબર ab એ આપણે ગોતવું છે હવે આ છે થીટાની સામેની બાજુ એટલે આ સાબા પાબા આપણી પાસે છે સમજાય ટાવરની ઊંચાઈ એટલે થીટાની સામેની બાજુ આપણે ગોતવી છે દાખલામાં પાબા આપણને આપ્યું છે મતલબ સાબાના છેદમાં પાબાનો ઉપયોગ કરીએ કે આપણે સાબાના છેદમાં પાબા તો સાબાના છેદમાં પાબા કોનું સૂત્ર છે તો કે tan નું સૂત્ર છે tan પણ ખૂણો કેટલાનો છે 60 એટલે અહીંયા મૂકું tan 60 સાબા એટલે કે ab પાબા તો કે √15 tan 60 ની કિંમત કેટલી √3 મેં તમને શીખવાડી છે tan 30 1/√3 tan 45 1 અને tan 60 √3 આ 15 ભાગાકાર છે આ બાજુ તો ગુણાકાર થાય ab = 15√3 અને અહીંયા લખી નાખવાનું મીટર મતલબ ટાવરની ઊંચાઈ છે એ 15√3 મીટર છે એટલે એવો દાખલો 2 માર્ક રોકડા ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાકી અડધો માર્ક્સથી ન ઘટે એના પછી નીચે આપેલા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લાકડાના નળાકારમાંથી બંને બાજુએથી અર્ધગોલક કાઢીને એક લાકડાનો શોપીસ બનાવ્યો છે જો નળાકારની ઊંચાઈ 10 સેમી અને ત્રિજ્યા 3.5 સેમી હોય તો શોપીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો તો જુઓ અહીંયા બહુ સિમ્પલ છે શોપીસનું કુલ
પૃષ્ઠફળ બરાબર 120 બે વસ્તુઓ છે. એક નળાકાર એટલે નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ આવશે. નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અર્ધગોલક કેટલા? 2, એક ઉપર ને નીચે, તો ગુણ્યા 2 અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ. તો નળાકાર જે છે બરાબર, નળાકાર એનું સૂત્ર શું છે? 2πRh વત્તા 2 ગુણ્યા અર્ધગોલકનું સૂત્ર શું છે? 2πr². બરાબર, ઓકે. અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર 2πr². 2 છે એક ઉપર નીચે એટલે 2 ગુણ્યા કર્યા. કોમન શું નીકળે? બગડો પાઈ આર, 2π 2r માંથી 1r કોમન કાઢીએ, 2πr. વૈધું h વત્તા અહીંયા હું વૈધું? બગડો વૈધો. આ r 2 હતા, એક કોમન નીકળ્યો તો એક વૈધ્યો ને, તો કે હા 2 એમ નમ. પાઈની કિંમત તો કે 22/60r. r કેટલા છે? તો કે 3.5 એટલે આપણે મૂકીએ કે 35/10. પોઈન્ટ કાઢો, પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે એટલે 35/10. h 10 વત્તા 2 અહીંયા 3.5 એમ નમ. 7 પંચા 35, 5 દુ 10, 2 2 ઉડ્યા એટલે જવાબ આવ્યો 22. હે ને? આ 10 એમ નમ. 3.5 ગુણ્યા 2 કરો એટલે 7. 10 વત્તા 7 એટલે 17. તો 22 ગુણ્યા 17 કરી નાખીએ તો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. 22 ગુણ્યા 17, 17 ગુણ્યા 22 કરાવ્યો. ઈઝી પડે. જો કેમ સમજાવું? 0 મૂક્યો, 2 સત્તા 14 વધી પડી 1 ને 2 કા 2 ને 1 3. અહીંયા એમને મૂકી દેવાનું 34. 4 3 ને 4 7 ને 3 એમને. જવાબ કેટલો આવ્યો? તો કે 374 સેમી સ્ક્વેર. વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. કેટલું સહેલું છે. પણ આને ઓપ્શનમાં કાઢવું હોય તમારે તો તમે ઓપ્શનમાં કાઢી શકો છો. 15 સેમી ત્રિજ્યાવાળા અને 20 સેમી ઊંચાઈવાળા શંકુના પાયાઓ અર્ધગોલાકારનો છે. ઓકે, એક શંકુ છે, આના પાયો જે છે ને એમાં અર્ધગોલાકાર છે. હું કીધું 15 સેમી ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા જે છે આની 15 સેમી છે એટલે r બરાબર હું અહીંયા 15 લખું છું. અને 20 સેમી ઊંચાઈ એટલે આની ઊંચાઈ જે છે એ કેટલી છે? 20 સેમી છે. બરાબર. અને શંકુનો પાયો અર્ધગોલાકાર આકારનો છે એટલે નીચે અર્ધગોલાકાર નાખ્યો. આ પદાર્થનું ઘનફળ ગોતી લઈએ. ત્યાં લખીએ ભાઈ પદાર્થનું ઘનફળ બરાબર, પદાર્થનું ઘનફળ બરાબર. આની અંદર બે વસ્તુ છે, એક તો શંકુ એટલે શંકુનું ઘનફળ, શંકુનું ઘનફળ વત્તા નીચે અર્ધગોલક છે એટલે અર્ધગોલકનું ઘનફળ. બહુ ઈઝી છે, ખાલી સૂત્ર મૂકો ને એટલે જગમગો. શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર 1/3 પાઈ r²h વત્તા હે ને અર્ધગોલકનું ઘનફળ. અર્ધગોલકનું ઘનફળ તો કે 2/3 પાઈ r ઘન. કોમન શું નીકળે? કોમન 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 કોમન. છેદમાં 3 છે એટલે છેદમાં 3, પણ અંશમાં કાંઈ નથી એટલે 1 તો મૂકવું પડે. પાઈ, પાઈ કોમન, r વર્ગ અને r ઘન તો નાની ઘાત કોમન નીકળે એટલે r વર્ગ કોમન નીકળી જાય. ઓકે, પાઈ r વર્ગ કોમન નીકળ્યું. બચ્યું હું h વત્તા અહીંયા h વધ્યો, અહીંયા બગડો વધ્યો. ઓકે, 2 અને r ઘનમાંથી r વર્ગ નીકળી ગયો એટલે ખાલી r વધ્યો. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કિંમત મૂકશું 1/3 એમનું પાઈ. પાઈ એટલે આપણને દાખલામાં કીધું કે 3.14 એટલે 314/100 ગુણ્યા r વર્ગ એટલે અહીંયા 15 ગુણ્યા 15 કરીએ. પછી h, h એટલે ઊંચાઈ કેટલી છે? 20 વત્તા 2 r એટલે 15. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. 3 પંચા 15 એટલે 314 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 15 એના છેદમાં 100. ઓકે, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. 15 દુ 30 બરાબર ને? અહીંયા મોટું કાઉન્સ કરી નાખું. 15 દુ 30, 30માં 20 નાખો એટલે 50. ઓકે, એટલે અહીંયા મૂકી દીધા 50. ડન છે. ઓકે, હવે ધ્યાન રાખજો. બધાને આવડે, નાના બાવ નહીં તે 50 દુ 100 થાય તો કે આ થાય. 314 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 157 થાય. તો હવે 157 એમનેમ ગુણ્યા 15 પંચા 75, આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખીએ ને એટલે આપણને જવાબ મળી જાય. તો 157 ગુણ્યા 75, 0 એમનેમ. 7 49 વધી પડી 4, 7 પંચા 35 ને એમાં 4 નાખો એટલે 39 વધી પડી 3, 7 એકા 7 ને 3 10.
ટન 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 5 સત્તા 35 વધી પડી 3 પચો પચો 25 ને 3 28 વધી પડી 2 5 એકા 5 ને 2 7 5 એમનો 8 અને 9 એટલે 17 વધી પડી 1 9 ને 1 10 ને 7 17 વધી પડી 1 1 એમનો એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો 11,775 અને અહીંયા આપણને સેમી કીધું છે એટલે લખવાનું સેન્ટીમીટર ઘન કારણ કે ઘનફળ ગોતીએ છે. છેલ્લો દાખલો. હજી સુધી જો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો કરી લ્યો. મસ્ત મજાનું રેપિડ રિવિઝન, દ્વિતીય સત્ર, પેપર સોલ્યુશન્સ આ બધું લાઈવ લેક્ચરમાં જોરદાર કરીએ. ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ 4 વિષયની જવાબદારી અમારી માથે મૂકો. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો કારણ કે અમે તમારા માટે એક્ઝામ વખતે લાઈવ લઈને આવશું અને દર સોમવાર, મંગળવાર અને ગુરુવાર અને શુક્રવાર 6 વાગે યુટ્યુબમાં લાઈવ લેક્ચર હોય છે ગણિત, વિજ્ઞાન અને સમાજના તમારા માટે. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, તમને ફાયદો થશે. કોઈ વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રાચલિક સંકેત L 200, F1 27, F0 18, F2 20 અને H 100 હોય તો બહુલક શોધો. Z બરાબર L વત્તા શું આવશે n ના છેદમાં 2 માઇનસ CF ના છેદમાં F ગુણ્યા H. L કેટલા 200 વત્તા n ના છેદમાં 2. તો અહીંયા જે છે આપણને શું કીધું ભાઈ L આપી દીધું. સોરી આ તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર મુકાઈ ગયું કા. F1 માઇનસ F0 છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. સોરી ઉતારમાં ભૂલ પડી ભાઈ. F1 27, F0 18, 27 માઇનસ 18 છેદમાં 2 એમનો 27 માઇનસ 18 એમનો માઇનસ F2 20 ટન 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 ગુણ્યા કેટલા 100 200 એમનો 27 માંથી 18 જાય 9 નાના બાવ નહીં ખબર પડે 27 દુ 54 આ બેનો ગુણાકાર ઓછે ઓછે વત્તા 20 અને 18 38 ગુણ્યા 100 200 એમનો વત્તા હવે ધ્યાન રાખજો આ 9 એમનો 54 માંથી 38 કાઢીએ હે ને તો અહીંયા 4 અહીંયા 14 માંથી 8 જાય એટલે 6 અને 4 માંથી 3 જાય એટલે 1 એટલે 16 હે ને અને અહીંયા જે છે એ 0 એમનો. ઓકે હવે આપણે અડધા કરવા તો કરીએ કે કરી નાખીએ. આના અડધા 50 આના અડધા 8 એટલે ભાગાકાર કરવામાં આપણને હેલું પડે. હજી કરીએ કે પણ હવે નથી કરતા. 9 પંચા 45 પાછળ 0 450 ભાગ્યા 8 બરાબર ને 50 ના 100 ના અડધા 50 16 ના અડધા 8. હજી અડધા કરીએ કે 50 ના અડધા 25 થાય ને 8 ના અડધા 4 થાય પણ નથી કરતા કારણ કે આ ગુણાકાર ઈઝી પડે. 9 પંચા 45 પાછળ 0 એટલે 450 ભાગ્યા 8. હવે 450 ભાગ્યા 8 કરીએ તો 8 પંચા 40 5 વધ્યા ઉપરથી ઉતાર્યો 0 8 6 48 કેટલા વધે 2 પોઈન્ટ મૂકીને 0 8 દુ 16 કેટલા વધે 4 પાછો 0 8 પંચા 40 જવાબ આવ્યો 56.25. ઓકે તો અહીંયા આપણે લખીએ 200 વત્તા 56.25 બેનો સરવાળો થાય એટલે 256.25 રોકડા માર્ક્સ છે કે નહીં એનાથી કરાવો. તો આ રીતે આપણે સરસ મજાનો દાખલો ગણવાનો છે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ અત્યાર સુધી મેં 3 પ્રશ્નપત્ર આખા અને ચોથા પ્રશ્નપત્રનો A અને B તમને આપી દીધો છે. હજી બીજા બધા વિડીયોઝ પણ આપી દઈશ પણ એના માટે તમારે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવી પડશે. એક્ઝામ વખતે હું તમને આખા ચેપ્ટર રિવાઇઝ કરાવીશ, આખું ગણિત તમને કરાવીશ. 80 માંથી 80 તમારા આવે એના માટે હું મહેનત કરીશ. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કર્યો, વિડીયો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. હેલો કેમ છો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે કરવાના છીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 4 એનો વિભાગ C. શરૂઆત કરીએ. નીચે આપેલા દ્વિચલ સ્વરૂપ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ લોપની રીતે મેળવો. 2x + 3y = 2 પહેલું સમીકરણ અને 5x + 4y = 3 5 ના છેદમાં 6 એટલે મિશ્ર સંખ્યા આપી છે એને આપણે સાદી સંખ્યામાં ફેરવવી પડશે અંશ અને છેદવાળી. તો અહીંયા લખું 2x + 3y = 2 અને બીજું સમીકરણ છે કે ભાઈ 5x + 4y બરાબર સમજો આ કેમ ફેરવવાનું તો કે 6 તેરી 18 18 માં 5 નાખો કેટલા થાય 18 માં 5 નાખો સાહેબ 18 માં 5 નાખો 23 થાય. એમાં એટલું બધું વિચારવાનું હોય 23/6 કેમ કર્યું 6 તેરી 18 18 ને 5 23 બરાબર ને. હાલો હવે જુઓ
હવે શું કરશું, આ છેદમાંથી 6 કાઢવો છે એટલે 6 નો ગુણાકાર હું 5 આરે કરીશ અને 4 સાથે પણ કરીશ. તો 2x વત્તા 3y બરાબર 2 અને અહીંયા 6 નો ગુણાકાર 5 સાથે એટલે 6 પંચાને 30 વત્તા 6 ચોક 24 આ 30x વત્તા 24y બરાબર 23. ઓકે, હા ડન છે. હવે બેટા આપણે શું ઉડાડવું છે, આપણે ઉડાડીએ x અથવા y ગમે ઉડાડી શકીએ, પણ આ સમીકરણ કેમ બન્યું, 76 18 18 ને 5 કેટલા થાય તો કે 19 20 21 22 23 એટલે 23/6 છેદમાંથી 6 કાઢવા હતા એટલે આ 2 હારે ગુણ્યું બરાબર એટલે 6 પંચાને 30 ને 6 ચોક 24. માનો કે આપણે x ઉડાડવું છે બરાબર અથવા y ઉડાડવું, ચલો y ઉડાડી નાખીએ, ગમે ઉડાડો કંઈ ફેર ન પડે. તો 30 x ઉડાડવું હોય તો 30x છે તો અહીંયા 30x લાવવું પડે. 30 લાવવા માટે સમીકરણ 1 ને 15 હારે ગુણવું પડે. અને જો તમારે y ઉડાડવો છે તો અહીંયા 24 છે તો અહીંયા 24 લાવવું પડે, તો 3 ને 8 હારે ગુણવું પડે. 8 હારે જ ગુણવું ઈઝી પડશે. તો આપણે એક કામ કરીએ, સમીકરણ 1 ને આ સમીકરણ 1 છે, આ સમીકરણ 2 છે. સમીકરણ 1 ને 8 વડે ગુણી સમીકરણ 1 માંથી 2 ને બાદ કરતા. હવે બાદ કરતા કેમ આવ્યું બેટા, આપણે તો ઉડાડવું છે ને, લોપ કરવો છે. તો ઉડશે ક્યારે કે જ્યારે એક પ્લસ અને માઇનસ હોય. આ તો 24 પ્લસ 3y પ્લસ એટલે બાદ કરવું પડશે કે જેથી ઉડી શકે. તો આપણે સમીકરણ 1 ને પહેલા 8 વડે ગુણીએ, બાકી હું શીખવાડું. 8 દુ હોલ x આખા સમીકરણને 8 વડે ગુણવાનો, ખાલી 3 ને નહીં. 8 દુ 16x 8 તેરી 24y અને 8 દુ 16 સોરી હા 8 દુ 16 બરાબર છે. એનું બીજું 30x વત્તા 24y બરાબર 23. હવે નિશાની ફેરવવાની. તો આ 16 અને 30 પ્લસ પ્લસ છે એટલે હું અહીંયા મૂકું છું માઇનસ. અગર પ્લસ હોય તો માઇનસ મૂકવાનું, પ્લસ હોય તો માઇનસ મૂકવાનું. આ 16 અને 23 બે પ્લસ છે, આ પ્લસ છે એટલે માઇનસ. ડન. હાલો ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ ભાઈ. પીપી હાલો હવે છેદ ઉડાડી દઈએ. પીપુડી વાળાનો પેલો તન મનિયો 24 ઉડ્યા, એક પ્લસ ને એક માઇનસ છે એટલે 30 માંથી હોળ જાય એટલે 14. પણ કેવા -14x કેમ માઇનસ, મોટા પદની નિશાની. 30 માંથી હોળ ગયા એટલે 14, પણ નિશાની કોની 30 ની. 30 ની પ્લસ નો કહેવાય, પેલી નિશાની ને છેલ્લી નિશાની જોવાની, સમજાણું? એટલે માઇનસ કહેવાય. એટલે -14 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વત્તે ઓછે ઓછા 23 માંથી 16 જાય કેટલા વધે, તો કે ભાઈ 7 વધ્યા ને. હા કે ના, હા તો પાડો યાર, 7 વધે ને, 23 માંથી હોળ જાય એટલે 7. ઓકે આગળ પણ કેવા, પ્લસ કે માઇનસ, તો કે માઇનસ. ઓકે તો હવે x બરાબર -7 ના છેદમાં -14, માઇનસ માઇનસ ઉડ્યા 7 એકા 7 7 દુ 14 1 ના છેદમાં 2. હવે મારા દોસ્તો આ જે જવાબ આવ્યો x નો 1 ના છેદમાં 2 એ આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા લખું છું x બરાબર 1 ના છેદમાં 2 સમીકરણ 1 માં મૂકતા તમારા બકુડાઓ સમીકરણ 1 શું છે, 2x વત્તા 3y બરાબર 2. 2 એમનો x ની જગ્યાએ 1 ના છેદમાં 2 મૂકવાના વત્તા 3y બરાબર 2. સાહેબ અમારે x ની કિંમત સમીકરણ 2 માં મૂકવી હોય તો મુકાય, કાંઈ વાંધો નથી, પણ મેં 1 માં એટલે મૂક્યું કારણ કે નાનું સમીકરણ છે. 2 2 ઉડી ગયા. હવે આ શું વધ્યું, 1 વત્તા 3y વધ્યું ને બરાબર 2. આ એક પ્લસ કહેવાય, એની આગળ કાંઈ નિશાની નથી એટલે પ્લસ કહેવાય. બરાબર ને આ બાજુ એટલે માઇનસ, એટલે 3y બરાબર 2 માઇનસ 1, તો 3y બરાબર 1. 3 ગુણાકાર છે, આ બાજુ તો ભાગાકાર એટલે y બરાબર 1 ના છેદમાં 3. હાલો જગમગો. એના પછીથી કુડાવો શું કીધું, 2x વત્તા 3y બરાબર 11 અને x માઇનસ 2y બરાબર -12 નો ઉકેલ આદેશની રીતે શોધો અને એવો કે શોધો કે જેથી y બરાબર kx વત્તા 3 થાય. કંઈ નહીં, બધું મળી જાય, ઓલ ઇઝ વેલ. પહેલાં આપણે x અને y ગોતી લઈએ આદેશની રીતે. સમીકરણ શું છે ભાઈ, 2x વત્તા 3y બરાબર 11. બીજું સમીકરણ x ઓછા 2y બરાબર -12. ડન છે મારા દોસ્તો. હવે દીકરાઓ આપણે શું કરીશું, હવે આપણે કરતા બનાવીએ. તો x ને કરતા બનાવીએ કારણ કે એકલો છે, ઇઝી પડશે. -2y છે, આ બાજુ હોય તો પ્લસ થાય. તો જગતની માલિપા x બરાબર -12 વત્તા 2y. આ થઈ ગયું સમીકરણ નંબર 3. ઓકે
હવે સમીકરણ 2 માંથી કરતા બનાવ્યો એટલે સમીકરણ 3 મળ્યું ને એની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકવાની. તો સમીકરણ 1 શું છે? 2x વત્તા આપણે લખીએ x બરાબર -12 વત્તા 2y. સમીકરણ 1 માં મૂકતા ભાઈ યાદ રાખજો કે 2 માંથી કરતા બનાવીને 3 મળ્યું ને. સમીકરણ 2 માંથી જ કરતા બનાવ્યું ને તો એની કિંમત એમાં નહીં મૂકવાની. જીસ થાલી में खाते उसमें थूकना नहीं चाहिए. 2 માંથી કરતા બનાવ્યો એટલે સમીકરણ 1 માં કિંમત મૂકવાની. સમીકરણ 1 શું છે બકુડાવ? તો કે 2x વત્તા 3y બરાબર 11. 2 એમનેમ x ની જગ્યાએ કેટલા? -12 વત્તા 2y વત્તા 3y બરાબર 11 બેટા. 2 ગુણ્યા 12 એટલે 12 દુ 24 પણ કેવા માઇનસ વત્તા 2 દુ 4y વત્તા 3y બરાબર 11. આ 11 એમનેમ -24 છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ થાય દીકરાઓ. 4 ને 3 7y. ઓકે, y બરાબર 11 અને 24 મેં એક નાખો એટલે 25 ને એમાં 10 નાખો એટલે 35. આ 7 ગુણાકાર, આ બાજુ તો ભાગાકાર. 7 પંચા 35, તેથી y નો જવાબ 5 મળ્યો. ઓહો, એ આવી ગયા જવાબ. હવે x ગોતી લઈએ આપણે. સમીકરણ 3 છે ને, લખવાનું y બરાબર 5 સમીકરણ 3 માં મૂકતા. સમીકરણ 3 શું છે? x બરાબર -12 વત્તા 2y -12 વત્તા 2y બરાબર 5 -12 એમનેમ 5 દુ 10 વત્તે ઓછે ઓછા 12 માંથી 10 જાય એટલે -2. ટંટણાન આ મળી ગયું -2, આ મળી ગયું y બરાબર 5. ઓકે, હવે શું કરવાનું? તો કે y બરાબર હજી કે ગોતવાનું ને, આપણે ગોતી લઈએ. આપણે સમીકરણ આપ્યું y બરાબર kx વત્તા 3. મૂંઝાવાનું થોડું હોય હે ને? મૂંઝાવાનું હોય? ન મૂંઝાવાય, મારા બાપુ ના પાડે. y નો જવાબ કેટલો મળ્યો? 5. કે એમનેમ. x નો જવાબ કેટલો મળ્યો? -2. ઓકે, વત્તા 3. આ તો પ્લસ છે, આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય એટલે 5 - 3 બરાબર k ગુણ્યા -2 એટલે -2k. 5 માંથી 3 જાય એટલે 2 વધ્યા. 2 ગુણાકારમાંથી આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. તો 2 × 2, તેથી k નો જવાબ મળ્યો -1. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 2 દાખલા 38 અને 39 એટલે કે ત્રીજા ચેપ્ટરના કર્યા પછી આપણે પ્રસ્થાન કરશું 40મા પ્રશ્ન તરફ. આ 40મો પ્રશ્ન જે છે એ આપણો સમાંતર શ્રેણીનો હશે. શું કીધું? એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 5 સમાંતર શ્રેણીનું 11મું પદ એટલે કે A11 38. 16મું પાદ નહીં એલા ઓય પદ. 16મું પદ A16 બરાબર 73. તો 31મું પદ ગોતો એટલે A31 ગોતવાનું છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો સૌથી પહેલા ડી ગોતીશું. ડી ગોતવાનું ઇઝી સૂત્ર છે. શું સૂત્ર છે? AM - AN છેદમાં M - M. હે ને? હાલો, ડન. હવે આ સૂત્ર તો હું તો આ 5 વર્ષથી કરાવું, પછી કોઈ જોઈને શીખ્યું હોય તો વસ્તુ અલગ છે. તો સાહેબ અમને આવડતું ને, કેમ કરવાનું? અરે મોજ કરવાની. જો દીકરાઓ, A16 છે એને AM કહેવાનું. જે મોટું પૂછડું હોય એને કહેવાય M 73. જે નાનું પૂછડું હોય એને કહેવાય N 38. AM એટલે 73, AN એટલે કે 38, M ના છેદમાં N એટલે 16 ના છેદમાં 11. 73 માંથી 38 જાય, 73 માંથી 38 જાય એને આ 6, આ 13, 13 માંથી 8 જાય એટલે કેટલા વધ્યા? 9 10 11 12 13 એટલે કે 5 ને 6 માંથી 3 જાય એટલે 3 એટલે જવાબ આવ્યો 35. અને 16 માંથી 11 જાય એટલે 5 5 7 35, તેથી ડી બરાબર 60. ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી કાંઈ ન ઘટે. ઓકે, આગળ જાય ડી બરાબર 7. હવે શું કરવાનું? તો કે આપણે આગળ છે ને A11 એના ઉપર એ ગોતી લઈએ. A11 બરાબર 38. A16 મૂકીએ, કઈ ગમી મૂકો, મેં A11 મૂક્યું. A11 11મા પદનું સૂત્ર A + 10 ડી. ટન 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 38 એમનેમ. જગતની માલિપા એ એમનેમ બાપ 10 એમનેમ ને ડી ની જગ્યાએ ધાપ કરતા આપણને જે હાથ જવાબ મળ્યો ને એ મેલ દેવાના. અને બાપ એવું કહેવાય કે તમે જ્યારે 10 અને 7 નો ગુણાકાર કરો ને તો 7 દાણ 70 થાય અને 38 એમનેમ ને આ પ્લસ છે આમ જાય તો માઇનસ થાય. અને બબીતાની કસમ ખાઈને કહું કે 38 - 70 તમે કરશો ને તો જવાબ કેટલો આવશે? કેટલો આવે?
સાહેબ બાદ બાકી કરવી પડે. ન કરાય બકુડા. 38 2 નાખો એટલે શાલી થાય, એટલે 2 ઈ થયા. શાલીમ 3 70 એટલે કેટલા વધ્યા? 32. સમજાણું? હા, આ તો કહેતા કહેવાય ગયું. પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. તો આપણને પ્રથમ પદ મળ્યું 32, પણ કેવા માઇનસ. એટલે કેમ માઇનસ? મોટા પદની નિશાની. ઓકે, હવે 31મું પદ ગોતો. ગોતી લઈએ ને, એમાં શું વાંધો? અમને કંઈ વાંધો જ નહીં ભાઈ. એ વત્તા 30D. ઓકે, એ બરાબર -32 જવાબ મળ્યો. વત્તા 30 એમનમ અને ઢીનો જવાબ 7 છે. હે ને? આ -32 એમનમ ને 7 તેરી 21 એટલે કે 210. 210 માંથી 32 જાય, 32 જાય. એને બાપલિયાઓ તો કેટલા વધે? તો જરાક જો બાપલિયામાં 0, અહીંયા 10, 10 માંથી 2 જાય એટલે 8, અહીંયા 2 માંથી 1 જાય એટલે 1, 1 માંથી 10 માંથી 3 જાય એટલે 7 ને કેમ ન એટલે 178. ડન છે? જગમગો, જક્કાસ, જોરદાર. એના પછી આગળ વ્યા જઈએ. બિંદુ અમેરી ઇન્દુ 7મું ચેપ્ટર ઓપ્શનમાં ન કઢાયો, કારણ કે વિભાગ બી માં 2 દાખલા છે, વિભાગ સી માં 2 દાખલા છે. બિંદુ એક્સ અને વાય એ બિંદુ 3 અને 6 -4 -3 અને 4 થી સમાન અંતરે હોય તો એક્સ અને વાય નો સંબંધ મેળવો. તો હવે જો આપણે લખવાના 6 દાખલા કરી. કેટલા નાખ્યા? 3 તો કરી નાખ્યા. હવે વૈધા 3. તો 3 માંથી પહેલા કયો કરાય? એક તો સંભાવનાનો કરવાનો, એ થઈ ગયા 4 દાખલા. સંભાવના પછી કરવાનો આંકડા શાસ્ત્ર, એટલે થઈ ગયા 5 દાખલા. અને પછી જોવાનું કે 10મા ચેપ્ટરનું કંઈ હેલું છે? ના ના, તો 10મું ચેપ્ટર ઓપ્શન કાઢી નાખવાનું. પછી જોવાનું ભાઈ આ જે ચેપ્ટર છે ને 7મું ચેપ્ટરમાં 2 દાખલા છે, એક 41 છે ને એક 42. આ 2 માંથી શું હેલું છે? જે હેલું હોય ને એક દાખલો કરવાનો. હું તમને 2 કરાવું છું. જે હેલો હોય 1 કરો, એક આંકડા શાસ્ત્ર કરી નાખો અને 1 કરી નાખો તમે સંભાવના. 6 દાખલા થઈ ગયા. તો આપણે હું તમને 2 કરાવું છું. જો ધ્યાન રાખજો. આ તો કહેતા કહેવાય ગયું, પછી કહેતા ને કે કીધું નહોતું. બિંદુ એક્સ વાય એ સમાન અંતરે કીધું બેટા, એટલે આપણે સમજવા માટે અહીંયા પી લઈ લઈએ, આ એક્સ અને વાય લઈ લઈએ, અહીંયા એ લઈ લો, એ 3 અને 6 લઈ લો, અહીંયા બી લઈ લો એટલે -3 અને 4. સાહેબ સમાન અંતરે કીધું એટલે મધ્ય બિંદુનું સૂત્ર ન આવે? ન આવે. સમાન અંતરે કીધું એટલે અંતરનું સૂત્ર લેવાનું કે પી થી એનું અંતર બરાબર પી થી બીનું અંતર. મારા દીકુડાઓ, તમારે શું કરવાનું હોય તો કે અંતરનું સૂત્રમાં વર્ગમૂળ આવે, એ વર્ગમૂળ કાઢવા માટે અહીંયા વર્ગ કરી નાખવાનો. હવે અંતરનું સૂત્ર શું છે? બધાને આવડે. શું છે વર્ગમૂળમાં? x2 - x1 એનો વર્ગ વત્તા y2 - y1 એનો વર્ગ. હું લખતો નથી, અહીંયા ડાયરેક્ટ કિંમત જ મૂકીશ, પણ તમને સમજાય એટલે અહીંયા લખ્યું. હવે x1 પહેલાં લખો અને પછી x2 લખો, કાંઈ વાંધો નહીં. x1 - x2 એનો વર્ગ વત્તા y1 - y2 એનો વર્ગ. હવે આ વર્ગમૂળ વર્ગ કર્યો એટલે તો નીકળી જાય. હવે આપણે શું લેવાનું? x. તો પહેલાં જો આનો x કોણ છે? 3. આનો x કોણ છે? તો કે x. તો 3 - x એનો વર્ગ વત્તા એ અને p નો y લઈ લો. આનો y 6 અને આનો y જે છે એ એમનમ x - x એનો વર્ગ, એનો x અને p નો x, y - y એનો y 6 અને p નો y જ છે. ઓકે, તો પહેલાં આપણે આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ ને, પછી આગળ જઈએ. અવયવ પાડતા મેં તમને શીખવાડ્યું છે. નિત્યસમ જે પહેલી વખત વિડીયો જોવે છે ને, a + b નો વર્ગ, a વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b વર્ગ. માઇનસ હોય તો માઇનસ, પ્લસ હોય તો પ્લસ. પહેલી નિશાની, છેલ્લી તો પ્લસ જ રહે. પણ આમ કરવા જાવ ને તો તમારા માથાના વાળ ખરી જાય. હેલી રીત શું પડે? પહેલાનો વર્ગ, યાદ રાખો, પહેલાનો વર્ગ વચ્ચે નિશાની, પહેલાનો વર્ગ વચ્ચે નિશાની, બરાબર ને? આ નિશાની એમનમ જે હોય એમનમ, બરાબર. પછી વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર, છેલ્લાનો વર્ગ. વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર એટલે 2a અને b એટલે થઈ ગયું 2ab. પહેલાનો વર્ગ વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર, છેલ્લાનો વર્ગ, આ b નો વર્ગ થઈ ગયો. તો હવે અહીંયા જો પહેલાનો વર્ગ એટલે 3 નો વર્ગ 9, ડાયરેક્ટ જવાબ જ આવે માઇનસ. વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર, માઇનસ હોય તો માઇનસ મૂકવાનો. વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર 2 તેરી 6 × x એટલે 6x, હંમેશા વત્તા. છેલ્લાનો વર્ગ એટલે x વર્ગ એમનો વત્તા 6 - y એનો વર્ગ. તો શું કરવાનું બાપ? પહેલાનો વર્ગ એટલે 6 નો વર્ગ 36 માઇનસ. વચ્ચે બધાયનો ગુણાકાર 2 × 6 એટલે 12 × y એટલે 12y વત્તા છેલ્લાનો વર્ગ એટલે y નો વર્ગ. થઈ ગયું કે નહીં? હવે પીબી
પીબી. તો હવે જો અહીંયા એક્સ માઇનસ એક્સ પાછું કરો. એક્સ એટલે કેટલા આવશે ભાઈ? એક્સ જ અને માઇનસ માઇનસ 3 એનો વર્ગ વત્તા પછી વાય. પી નો વાય કોણ છે? તો કે વાય છે. માઇનસ બી નો વાય તો કે 4 એનો વર્ગ. ઓકે, પાછું ઈ જ સેમ સૂત્ર. પેલાનો વર્ગ એટલે એક્સ વર્ગ ઓછે ઓછે વત્તા વચ્ચે બધાનો ગુણાકાર 2 તેરી 6 ગુણ્યા એક્સ એટલે 6x વત્તા છેલ્લાનો વર્ગ એટલે માઇનસ 3 નો વર્ગ 9 વત્તા પેલાનો વર્ગ એટલે વાય વર્ગ માઇનસ વચ્ચે બધાનો ગુણાકાર 2 ચોક 8 ગુણ્યા વાય એટલે 8y અને છેલ્લાનો વર્ગ એટલે 4 નો વર્ગ 16. ડન. ઓકે, હવે બે બાજુ જે હરખી નિશાની હોય ને ઉડાડવાના. હરખી નિશાની હોય ઉડાડવાનો. હરખા હોવા જોઈએ. નિશાની હરખી. એક્સ વર્ગ 2 પ્લસ પ્લસ 9a પ્લસ 9a પ્લસ 6x માઇનસ 6x પ્લસ નહીં ઉડે. નિશાની હરખી હોવી જોઈએ. પછી બીજું કંઈ દેખાય? હા, વાય વર્ગ. ઓકે, બીજું કંઈ દેખાય? 6 36 અને 12 6x 8y અને 16. હવે કંઈ દેખાતું નથી. વૈદ્યું લખી નાખો. માઇનસ 6x વત્તા 36 ઓછા 12y 6x પછી અહીંયા શું આવશે? માઇનસ 8y વત્તા 16. ઓકે, હવે અહીંયા સમીકરણ બનશે. તો આપણે શું કરીએ? આ બધું આ બાજુ લઈ આવીએ. આ ત્રણેય પદ આમ લઈ આવીએ. પહેલાં 6x એમને, આ માઇનસ 6x છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જાય 6x. માઇનસ 8y એમને મૂક્યા. આ 12y માઇનસ છે, આમ આવે એટલે પ્લસ થઈ જશે બેટા 12y વત્તા 16 એમને. આમ પ્લસ 16 પ્લસ 36 છે, આ બાજુ આવે તો માઇનસ થઈ જશે. હાલો, 6x પ્લસ 6x એટલે 12x. ઓકે, હવે બરાબર ઓલી બાજુ મૂકીશું. અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એટલે 0 લખું છું. બરાબર ને? 6x એટલે 12x વત્તે ઓછે ઓછા 12માંથી 8 જાય એટલે 4y અને વત્તે ઓછે ઓછા 36માંથી 16 જાય એટલે 30 પણ કેવા? માઇનસ ના 20 હો. હાલો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સમજાઈ ગયું? આ 36માંથી 16 જાય એટલે 20. દાખલો પૂરો થઈ ગયો. ખાલી સંબંધ ચકાસવાનો એટલે કે સમીકરણ મળે. થઈ ગયો દાખલો પૂરો. 3 માર્ક આવી ગયા. ચોપડી સ્વાધ્યાય 7.1 નો બેઠો દાખલો છે. એના પછી આપણે ઓલરેડી આની ચર્ચા કરી ગયા છીએ. બરાબર ને? તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી જ લીધી હશે અને પેન્ટેડ તો ડાઉનલોડ કરી જ હોય ને. અને તમે આ વિડીયો તો મિત્રો સાથે શેર કર્યો જ હોય, વિડીયો લાઈક કર્યો હોય. તમે તો ઘરના છો, મારા નાના ભાઈ બહેન છો. કરી નાખો ફટાફટ. હાલો આગળ. જો a અને b અનુક્રમે -2 -2 અને 2 અને -4 હોય અને એપી 3/7 બરાબર AB હોય તો P રેખાખંડ AB પર આવેલ હોય તો બિંદુ P ના યામ શોધો. ગોતી લઈએ. અહીંયા જે છે A, અહીંયા છે B. એ શું છે ભાઈ? એ -2 અને -2. B શું છે? 2 અને -4 અને અહીંયા P આવેલું છે. આ P ના યામ ગોતવાના છે, પણ એના પહેલાં આપણે ગુણોત્તર ગોતવો પડશે. AP બરાબર 3/7 AB ગુણાકાર છે, આ બાજુ આવે તો ભાગાકાર થાય. હાલો, ડન થઈ ગયું. ઓકે, સો હવે આપણે શું કરશું સમજો તો ખ્યાલ આવશે. હવે શું કરવાનું દીકરાઓ? આપણે જુએ છે AP EM1 કહેવાય અને PB EM2 કહેવાય, હે ને? તો આપણી આગળ AP તો છે દીકરાઓ 3. આપણને AB નથી જોતું. આપણને જોવે છે PB. તો શું કરવાનું? સિમ્પલ વસ્તુ હું તમને કહું. 7માંથી અંશ જે છે 3 એ માઇનસ કરી નાખો એટલે 4. 7માંથી 3 માઇનસ કરો એટલે કેટલા? 4. મતલબ એવો થાય કે M1 જેમ M2 બરાબર 3/4. સમજાણું? શું કર્યું? AP તો 3 હતા જ તે. આપણે જોવે PB તો 7માંથી 3 માઇનસ કરો એટલે કેટલા વધે? 4. બીજી રીત છે, એ મોટી રીત છે, પણ આ રીતે કરો તોય વાંધો નથી, સાવ ઈઝી છે. હવે આપણે ગોતી લઈએ P ના યામ. કઈ મોટી વાત છે? તમને સૂત્ર તો આવડે જ છે. XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ MX પ્લસ MX એના છેદમાં M1 પ્લસ M2 MY પ્લસ MY એના છેદમાં M1 પ્લસ M2. અહીંયા તમારે મૂકવાનું 12 21. જો 12 21 સમીકરણ બની ગયું. M1 X2 M2 X1. તેવું બધું યાદ ન રખાય. MX વત્તા MX MY વત્તા MY 12 21 વાર્તા પૂરી. એટલે જ કહો ઈજી કલવા મળશે. M1 3 છે,
ઓકે x2 દીકરા x1 છે, આ y1 છે, આ x2 છે, આ y2 છે. x2 કેટલા છે તો કે 2. ઓકે વત્તા m2 કેટલા 4. x1 તો કેટલા -2 એના છેદમાં m1 પ્લસ m2 એટલે કે આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય 4 ને 3 7. ડાયરેક્ટ મૂકી દઉં ને કે અલગ અલગ મૂકું કા 3 વત્તા 4. ચાલો પહેલાં આપણે આ સોલ્વ કરી નાખીએ ને પછી my નું કરીએ. 3 દુ 6 વત્તે ઓછે ઓછા 4 દુ 8 છેદમાં 7. 6 માંથી 8 જાય એટલે -2/7. ડન છે. ઓકે હવે m1 y2 m1 એટલે કે 3 y2 એટલે -4 વત્તા m2 એટલે 4 અને y1 એટલે -2 એના છેદમાં m1 પ્લસ m2 એટલે કે 3 વત્તા 4. હવે 3 ચોકું 12 પણ કેવા માઇનસ વત્તે ઓછે ઓછા 4 દુ 8 એના છેદમાં 7. ઓછે ઓછે વત્તા 12 ને 8 કેટલા 20 એના છેદમાં 7. લ્યો ભાઈ મળી ગયો જવાબ. એને ઈઝી છે કે નહીં? ઓકે ઓલરેડી આપણે કેટલા દાખલા કરી નાખ્યા 5. હજી 2 દાખલા કરાવું બાકી 10મું ચેપ્ટર ઓપ્શનમાં કાઢી નાખો. વ્યાવીએ આપણે આંકડા શાસ્ત્ર તરફ. હવે આપણને શું કીધું બહુલક શોધો. એટલું બધું કાંઈ વાંચવાની જરૂર નથી. બહુલક ગોતવાનું કીધું મૂકો ને ઝેડનું સૂત્ર. ખોટી માતા ખોટું કરવાનું l પ્લસ f1 માઇનસ f0 ના છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h. l કેમ મળશે તો સૌથી પહેલાં f1 ગોતો. સૌથી મોટો આંકડો 20. f1 એની ઉપર f0 એના નીચે f2. સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એ f1 કહેવાય. f1 ની ઉપર f0 આવે, f1 ની નીચે f2 આવે. એ ભાઈ જોજો f1 ની લાઈનમાં શું આવે l બરાબર કેટલા 40. ઓકે વત્તા f1 કેટલા 20 માઇનસ f0 કેટલા 12. ઓકે છેદમાં 2 ગુણ્યા 20 માઇનસ 12 માઇનસ f2 11 અને બધા વચ્ચે ગેપ છે 10 નો 40 એમનેમ વત્તા 20 માંથી 12 જાય એટલે 8. 20 દુ 40 ઓછે ઓછે વત્તા 11 અને 12 એટલે કેટલા થાય 23. એને ગુણ્યા 10 એમનેમ બરાબર ને 11 અને 12 23. 27 કેમ લખ્યા મેં જોજો ભાઈ બરાબર ને 12 ને 10 22 ને 23 આ બરાબર છે. જો ભગો ન થાય 40 વત્તા 8 દાણ 80 બેટા બરાબર 40 વત્તા એમને 8 દાણ 80. હવે 40 માંથી 23 કાઢો એટલે 17. હવે 17 પાકું 40 એમને 80 ભાગ્યા 17 કરી નાખો બરાબર ને 17 ચોક 68 વૈદા કેટલા તો કે 12 બરાબર ને. ઓકે હવે ઉપર કોઈ આંકડો નથી એટલે પોઈન્ટ મૂકીને 0 તો કે 17 સત્તા 119 1 પોઈન્ટ મૂકીને 0. 17 ના ઘડિયામાં કંઈ 10 આવે ન આવે તો ઉપર 0 નીચે 0. પછી તો કે 17 પંચા 85. ઓકે તો જવાબ કેટલો 4 પોઈન્ટ. આ 70 અને ત્રીજો આંકડો 5 છે એટલે ત્રીજો આંકડો 5 હોય કે 5 થી મોટો હોય તો 70 ની બદલે 71 કહેવાય એટલે 4.71. અને તમે એમને મૂકી દો તોય કંઈ વાંધો નહીં. 40 માં 4 નાખો એટલે 44.71. દાખલો થઈ ગયો પૂરો. અને હવે દીકરાઓ આપણે કરીએ છીએ છેલ્લો દાખલો. શું કીધું છે એક જથ્થામાં 144 બોલપેન ધરાવે છે તેમાંથી 20 ખામીવાળી કેટલી ખામીયુક્ત એટલે ખામીવાળી આપણે ગુજરાતીમાં લખીએ 20 અને બાકીની સારી. ઓકે સારી ટોટલ પેન 144 છે એમાંથી 20 કાઢ નાખો તો સારી કેટલી છે 124. ઓકે પરંતુ જો ખામીયુક્ત ઉભા રહો ભાઈ આગળ જો પેન સારી હશે તો નૂરી પેન ખરીદશે. બેઠો દાખલો છે ચોપડીનો. નૂરી હોય કે નૂરો કે હોય આપણો ભૂરો સારી હોય તો જ ખરીદે ને બરાબર. જો ખામીયુક્ત હશે તો ખરીદશે નહીં તો એ નહીં ખરીદે. સિમ્પલ વસ્તુ છે ને દુકાનદાર યાદચ્છિક રીતે એક પેન કાઢે છે અને તે પેન આપે છે તો ઘટના એ બરાબર શું કીધું ભાઈ તે પેન ખરીદે તે અથવા તો આપણે લખીએ નૂરી પેન ખરીદે. નૂરી પેન ક્યારે ખરીદશે બકાવ જ્યારે હારી પેન હોય ત્યારે. એટલે P of A ઇઝ ઇક્વલ ટુ શક્ય પરિણામના છેદમાં કુલ પરિણામ. શક્ય પરિણામને કહેવાય M અને કુલ પરિણામને કહેવાય N બરાબર. તો 124 ના છેદમાં 144. ઓકે છેડ ઉડાડી દઈએ. કેમ ઉડાડવા તો ધ્યાન રાખો આ બંને જે છે કે નહીં 3 થી ભાગ હાલશે
તો પહેલાં અડધા અડધા કરીએ એટલે નાની રકમ થઈ જાય ને તો મજા આવે. 144ના અડધા 72, 124ના અડધા તો 12ના અડધા 6 અને 4ના અડધા 2. એક આવ્યું 62, એક આવ્યું 72. ઓકે, આના અડધા કરી નાખો 31, આના અડધા કરી નાખો 36. દાખલો પૂરો. 31/36 વાર્તા પૂરી કરો ને ભાઈ. હાલો ડન. એના પછી ઘટના બી શું કીધું ભાઈ? તે પેન ન ખરીદે, બરાબર, નહીં ખરીદે. ઓકે, ઘટના બી બરાબર. નૂરી પેન ન ખરીદે. ક્યારે નહીં ખરીદે બેટા? જો ખરાબ પેન હોય તો નહીં ખરીદે. ખરાબ પેન કેટલી? 20. ટોટલ કેટલી? 144. તો 20/144 હે ને? તો હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, 5 ચોક 20 થાય કે ન થાય? હા, 144 એટલે 12 ગુણ્યા 12 144. હવે 4 તેરી 12, 5 એમનેમ ને 12 તેરી 36. એટલે જવાબ કેટલો હોય? 5/36. દાખલો પૂરો થઈ ગયો હે ને? તો અહીંયા આપણો ચોથા પ્રશ્નપત્રનો વિભાગ સી પૂરો થાય છે. ઓલરેડી 5મા અને 6ઠા પ્રશ્નપત્રનો વિભાગ એ અને બી અપલોડ થઈ ગયો છે. તમે હજુ સુધી એ વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો જોઈ આવજો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. વિભાગ ડી. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખબર છે કે 8માંથી કોઈ પણ 5 પ્રશ્ન લખવાના હોય, જેમાં એક પ્રમેય હોય, એ તો આપણે કરવાનો જ હોય, 6.1 અને 6.2. બાકી 2 સંભાવના, 2 આંકડાશાસ્ત્ર. કદાચ આંકડાશાસ્ત્રના દાખલા ખોટી આવૃત્તિવાળા પૂછી લે તો તમે લોકો 6ઠા ચેપ્ટરનો આ ઇઝી દાખલો આના પછી છે એ કરી શકો, અથવા ચોથા અથવા તો 5મા ચેપ્ટરનો દાખલો કરી શકો. ડન છે? ઓકે. તો આ જે 47મો પ્રમેય છે કે સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો, ઓલરેડી એનો વિડીયો અપલોડ થઈ ગયો છે, આઈ બટનમાં મળી જશે, જોઈ લો. એટલે આપણે ફરીથી રિપીટ નથી કરતા ને તમને બધાને આવડતું જ હોય, બરાબર ને? એટલે આપણે ડાયરેક્ટ આવી જઈએ દાખલા નંબર 48માં. આકૃતિ 1 અને 2 બે છે, ચોપડીનો જ દાખલો છે કે ભાઈ આકૃતિ 1માં ઈસી શોધો. આપણે આ ઈસી ગોતવાનું છે, હાવ હેલું છે ભાઈ. ડીઈ સમાંતર બીસી. પ્રમેય ઉપરથી સૂત્ર ઉપરથી દાખલો. મજા કરો. તો જો અહીંયા આપણે લખી નાખ્યા, ત્રિકોણનું નામ લખો ને, ત્રિકોણ એ બી સી માટે અહીંયા લખું છું નંબર 1, ત્રિકોણ એ બી સી માં આપણે આમ લખી શકીએ ડીઈ સમાંતર બીસી. આ સિમ્પલ વસ્તુ આ લખી નાખ્યું. હવે પ્રમેયમાં શું હતું ભાઈ? મેં તમને શીખવાડ્યો પ્રમેય ઇઝી રીતે. મેરે સામને વાલી ખિડકી મેં એક ચાંદ કટકડા રહેતા હે. હે સાહેબ, આ ગીત કરો એટલે પ્રમેય આવડી જાય. એટલે જ કહું વિડીયો જોઈ આવજો. હવે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? એ ડીના છેદમાં ડીબી, એ ડીના છેદમાં ડીબી બરાબર એ ઈના છેદમાં ઈસી. હાલો, એડી 1.5, ઓકે, ડીબી 3, એઈ 1 અને ઈસી એમનેમ. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે કરશું ચોકડી ગુણાકાર. ઈસીનો ગુણાકાર 1.5 સાથે એટલે 1.5 ગુણ્યા ઈસી બરાબર 3 એકા 3. મારા દીકરાઓ, આ 1.5 ગુણાકાર છે, આ બાજુ તો ભાગાકાર થાય એટલે ઈસીનો જવાબ આપણને મળે 3/1.5. હવે આપણે પોઈન્ટ કાઢીએ બેટા. તો અહીંયા ઈસી બરાબર 3/15 અને પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે એટલે અંશમાં 10 આવે. કેમ? કારણ કે આપણે છેદમાંથી પોઈન્ટ કાઢીએ એટલે અંશમાં આવે. ઓકે ભાઈ. હવે જો આ 3/30 થઈ ગયું ને, એના છેદમાં 15 એટલે 15 દુ 30. મતલબ એવો થાય કે ઈસીનો જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો? 2. આને જવા દઈએ સાઈડમાં, પીપીપ. હાલો ભાઈ. તો તેથી આપણે અહીંયા લખી નાખું ઈસી બરાબર 2. જેવી રીતના આ દાખલામાં ઈસી ગોત્યો છે, સેમ સૂત્ર મૂકીને આપણે એડી ગોતીશું. તો એડી ગોતી નાખીએ, સૂત્ર તો એ જ મૂકવાનું છે હે ને? ઓકે, તો અહીંયા લખો નંબર 2 પીપી બરાબર. ત્રિકોણનું નામ ઈ જ છે, એ બીસી અને ડીઈ અને બીસી બે સમાંતર છે એટલે એ ફરીથી સ્ટેટમેન્ટ નથી લખતો, ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખીએ એ ડીના છેદમાં ડીબી, એ ડીના છેદમાં ડીબી બરાબર એ ઈના છેદમાં ઈસી. એડી આપણે ગોતવાનું છે. ઓકે, ડીબી કેટલું છે? 7.2 બરાબર છે. એઈ 1.8 અને અહીંયા 5.4. ઓકે, હવે જરાક જોજો આ 1 પોઈન્ટ અને આ 5 પોઈન્ટ. મારા દીકરાઓ, ઉપર અંશમાં પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે, છેદમાં પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે. છેદ ડાયરેક્ટ ઉડે, 18 એકા 18, 18 તેરી 54. ડાયરેક્ટ છેદ ઉડાડ્યા. સાહેબ ડાયરેક્ટ શું લેવા ઉડાડ્યા? ડાયરેક્ટ એટલા માટે ઉડાડ્યા કે બંનેમાં પોઈન્ટ પછી એક એક આંકડો છે એટલે ડાયરેક્ટ છેદ ઉડાડી શકાય. 18 એકા 18 ને 18 તેરી 54. ઓકે, એ ડી બરાબર.
અહીંયા શું વધ્યું ભાઈ 1/3 તો 7.2 નો ગુણાકાર 1 હારે કરો એટલે 7.2 1/3 ઓકે એ ડી બરાબર 72/3 કરી નાખીએ 72/3 તો 3 દુ 6 એક વધ્યો ઉપરથી ઉતાર્યો 2 3 ચોકું 12 એટલે આપણને જવાબ મળ્યા 24 પણ અહીંયા 7.2 હતા એટલે 24 નહીં લખીએ 2.4 લખીશું દાખલાનો જવાબ આવી ગયો ડન છે સાવ સહેલું છે કાંઈ અઘરું નથી એના પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 49 આ ચોથા ચેપ્ટરમાંથી હોય બે ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યાનો તફાવત 5 હવે જો હવે જ્યારે એવો દાખલો આવે કે જેમાં એમ કે વ્યસ્તનો તફાવત 1/10 છે વ્યસ્તનો તફાવતવાળો દાખલો આવે ને એનો ઓપ્શનમાં કાઢી નાખવાનો તમને કીધું છે કે ભાઈ કોઈ પણ 5 જ દાખલા લખવાના છે તો માથાકૂટ કરવી શું લેવા ઓલરેડી એક દાખલો થઈ ગયો છે ઓલરેડી હમણાં 5મા ચેપ્ટરનો કરશું એટલે 2 દાખલા અને 4 દાખલા 2 આંકડા શાસન 2 સંભાવના કરવાની છે એટલે માથાકૂટ કરવાની નહીં સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું ડન તો આને આપણે ઓપ્શનમાં કાઢશું એના પછી ડાયરેક્ટ આપણે આવી જઈએ દાખલા નંબર 50 ઉપર હાલો મજા આવશે આમાં તમારે મગજ વાપરવાનું છે માન એક કાર ખરીદવા માંગે છે ખરીદવા દો અને તે કાર માટે બેંક પાસેથી લોન લેવાનું વિચારે છે વિચારવા દો બરાબર હવે શું કીધું તે 1000ના પહેલા હપ્તાથી શરૂ કરીને દર મહિને હપ્તાની રકમ 100 વધારો કરવાનું ચૂકવણી કરે તો તેના દ્વારા કુલ 1,18,000ની લોનની ચૂકવે છે ઓકે શરૂઆત હપ્તાની ક્યાંથી કરે છે તે 1000 રૂપિયાના હપ્તાથી શરૂઆત કરે છે તો દીકરાઓ અહીંયા આપણને એમ કીધું 1000 રૂપિયાના હપ્તાથી શરૂઆત કરે છે એટલે પ્રથમ હપ્તો જે છે એટલે કે એ બરાબર આપણને 1000 મળ્યું અને કેટલાનો વધારો કરે છે તો કે દર મહિને કેટલાનો વધારો કરે છે 100 રૂપિયાનો એટલે ડી બરાબર આપણને 100 મળ્યું ઓકે નંબર 1 તેના દ્વારા 30મા હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવેલ રકમ શોધો 30મા હપ્તામાં એટલે આપણે એ 30 ગોતવાનું એનું સૂત્ર છે એ વત્તા 29 ડી એ કેટલા 1000 વત્તા 29 એમનામ ડી કેટલા 100 હે ને 1000 1 2 3 મીંડા ધ્યાન રાખવાનું હો ભાઈ 1000 એમનામ દીકરાઓ હવે 29 ગુણ્યા 100 એટલે 2900 એમાં 1000 નાખો એટલે 3900 રૂપિયા થાય મતલબ એમને 30મા હપ્તામાં 3900 રૂપિયા ચૂકવવા પડે ડન ઓકે બીજો પ્રશ્ન જો કુલ હપ્તા 40 છે તો તેને છેલ્લા હપ્તામાં ચૂકવેલ રકમ શોધો કુલ હપ્તા 40 છે છેલ્લો હપ્તો એટલે 40મા હપ્તાની રકમ ગોતવાની ગોતો એ 40 એ વત્તા 39 ડી બહુ સિમ્પલ છે એ કેટલા 1000 વત્તા 39 એમનમ ડી કેટલા 100 1000 એમનમ 39 ગુણ્યા 100 એટલે 3900 એમાં સરવાળો કરો એટલે 4900 ડન એના પછી 30 હપ્તાઓમાં તેના દ્વારા ચૂકવાયેલી કુલ રકમ શોધો 30 હપ્તાઓ દ્વારા ઓકે એસએન ગોતો નાનું સૂત્ર મૂકશું ભાઈ આ ત્રીજું એનના છેદમાં 2 કૌંસમાં એ વત્તા એ એન હે ને એનના છેદમાં 2 એટલે 30 હપ્તામાં ચૂકવેલ રકમ એટલે એન બરાબર 30 એના છેદમાં 2 એ એટલે પ્રથમ પદ આપણને 1000 તો ખબર જ છે એન એટલે કે 30મું પદ એ તો આપણે આગળ છે ને 30મું પદ 3900 ગોઈતું હતું ને આપણે તો કે હા સાહેબ એમએલ દેવાનું એમનેમ એટલે એને ખોટું ન લાગે 30/2 15 દુ 30 એટલે 15 દુ 30 15 એમનેમ હે ને 1000માં 3900 નાખો એટલે 4900 એને ગુણ્યા કરો 15 તો અહીંયા આપણે કરીએ 4900 ગુણ્યા 15 એટલે 0 જ મૂકતો બરાબર ને 49 ગુણ્યા 15 કરી નાખીએ પેલા 0 મૂક્યો 1 9 9 1 ચોકું 4 ટન 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 5 9 45 વધી પડી 4 5 ચોક 20 ને 4 24 ઓકે 5 એમનમ 9 ને 4 13 ઓકે પછી 4 ને 2 6 ને 1 7 એટલે જવાબ કેટલો આવે ભાઈ 735 અને 2 0 એટલે એમના દ્વારા ટોટલ રકમ કેટલી ચૂકવણી 73500 લ્યો ભાઈ દાખલો થઈ ગયો પૂરો કેટલો ઇઝી છે સમજાઈ ગયું કે નહીં કાંઈ અઘરું નથી ઓલ ઇઝ વેલ કરો એટલે જવાબ આવી જાય ડન છે ઓકે એના પછીનો સમ હવે આપણે કરવા જઈએ અહીંયા બધા રૂપિયા લખવાનું હો ભાઈ ગોતી લઈએ પણ પહેલાં આપણે એક્સાઈ ગોત સુધી કરાવું એક્સાઈ કેમ મળે તો કે આ બેન સરવાળો 11 અને 13 24 ના અડધા 12 ટન 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 એટલે સાહેબ કેમ મળ્યા 12 આ બેનો સરવાળો કરવાનો 11 અને 13 24 ના અડધા થાય 12 હવે કેટલાનો ગેપ છે 2 12 ને 2 14 ને 2 16 ને 2 18 ને 2 20 ને 2 22 ને 2 24
ઓકે યુઆઈ કેટલા છે અહીંયા એ લીધું, અહીંયા મૂકી દેવાનું આપણે, સોરી અહીંયા એ લેવાનું, જ્યાં ખોટી આવૃત્તિ હોય અહીંયા એ લઈ લો. યુઆઈનું સૂત્ર શું છે તો કે યુઆઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ XI માઇનસ એ છેદમાં એચ. પીપી સાહેબ અમે ઉપર એ ધારીએ તો દાખલો અઘરો પડે. જ્યારે ખોટી આવૃત્તિનો દાખલો હોય ત્યારે જ્યાં ખોટી આવૃત્તિ હોય ત્યાં ધારી લેવાનું. સાહેબ બે ખોટી આવૃત્તિ હોય તો જ્યાં પહેલી ખોટી આવૃત્તિ હોય ત્યાં એ ધારી લેવાનું. ડન છે? ઓકે. અહીંયા આપણે 0 મૂકશું, ગેપ હરખો છે એટલે 0ની ઉપર -1 -2 -3 -4, 0ની નીચે 1 અને 2. હવે દીકરાઓ આપણે ગોતશું FIUI. FIUI તો હાવ સિમ્પલ છે. આ FI દીકરાઓ ચલો જગમગો કરો. 7 ચોક 28 પણ કેવા માઇનસ, કારણ કે -4 છે ને. 6 તેરી 18 પણ કેવા માઇનસ. 9 દુ 18 પણ કેવા માઇનસ. 13 એકા 13 ચોપડીનો બેઠો દાખલો, F ગુણ્યા 0 એટલે 0. 5 એકા 5 ઓકે, 4 દુ 8 ઓકે. હાલો હવે આપણે આનો સરવાળો કરીએ. 8 ને 8 16 ને 24 ને 3 27, વધી પડી 2, 2 ને 2 4 ને 1 5 ને 6 ને 7 પણ કેવા માઇનસ, હે ને -77. કરવાનો સરવાળો નિશાની માઇનસની. 8 ને 5 13 ઓકે. આ વત્તા છે, વત્તે છે ઓછા. 7 માંથી 3 જાય એટલે 4, 7 માંથી 1 જાય એટલે 6 પણ કેવા આવશે માઇનસ, મોટા પદની નિશાની. મધ્યકનું સૂત્ર મૂકીએ ભાઈ, x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા FIUI ના છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા h. x બાર તો જગતની માલિપા x બાર આપણને 18 આપ્યો, અને એમ કહેવાય કે એ બરાબર આપણી આગળ આ 20 છે, અને FIUI નો જવાબ -64 આવ્યો છે બાપ. અને સિગ્મા FI એટલે આનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 44 વત્તા f. કેમ 44 આવ્યા? 7 અને 6 13, 13 ને 9 કેટલા થયા? 22, 22 ને 13 એટલે 35, 35 ને 5 40 ને 4 44. અને આ f કાકા હતા એ મૂક્યું એમ નામ એટલે બાપ આવ્યા 44 વત્તા f અને h. બબ્બેનો ગેપ છે બાપ. 11 થી 13, 13 થી 15, 15 થી 17. અને જગતની માલિપા 20 છે આ બાજુ. હવે તો શું થાય? માઇનસ થાય. તો ધાર કરતા 20 લખી નાખવાના આ બાજુ. 18 - 20 વત્તે ઓછા તો એમ કહેવાય કે ઓછા 64 ના છેદમાં 44 વત્તા f છે બાપ, અને આ ગુણ્યા 2 એમ નામ. અને મારા બાપ આ 18 માંથી 20 જાય એટલે કેટલા વધે? 2 વધે બાપ. અને આ 44 વત્તા f છે એ ભાંગાકાર, અને આ બાજુ લાવો એટલે એ ગુણાકાર થાય, અને 64 દુ 128 કેવા માઇનસ. હવે બાપલિયાઓ એવું કહેવાય કે બેનો ગુણાકાર 44 હારે કરો તો એ 88 થાય, પણ નિશાની કેવી? માઇનસ નહીં. અને વત્તે ઓછા બેનો ગુણાકાર f સાથે કરો તો 2f થાય બરાબર -188. 128. આ 88 માઇનસ છે બાપ. એ દોડતા આ બાજુ આવે તો એ પ્લસ થઈ જાય, તો -2f બરાબર -128 અને વત્તા 88 -2f એમ વત્તે ઓછા. 128 માંથી 88 બાદ થાય એટલે 40 વધે, પણ કેવા માઇનસ. 2 ગુણાકાર છે આ બાજુ તો ભાંગાકાર થાય, એટલે f બરાબર -40 ના છેદમાં -2. માઇનસ ઉડી ગયા, 20 દુ 40, તો તેથી f બરાબર 20. હાલો ડન છે, ક્લિયર છે ઓકે. એને મજા આવી જગમગો. એના પછી નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 52 કે એક છોડના 40 પાંદડાઓની લંબાઈ ખૂબ જ નજીકના મિલીમીટર સુધી માપવામાં આવી અને મળેલ માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે, તો પાંદડાઓની મધ્યસ્થ લંબાઈ શોધો. ગોતી લઈએ. ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાપ. આ CF ગોતવાનું. તો આ તગડો એમને એમાં 5 નાખો એટલે 8, ને એમાં 9 નાખો એટલે 17, ને એમાં 12 નાખો એટલે 29, ને એમાં 5 નાખો એટલે 37, ને એમાં 4 નાખો એટલે 38, એમાં 2 નાખો એટલે 40 થાય ને આ આપણને n મળ્યું. અને સૌથી પહેલા આપણે કરવું પડે n ના છેદમાં 2 એટલે 40 ના છેદમાં 2 એટલે જવાબ મળે 20. બાપ આ જે લાઈન છે ને CF ની, એમાં 20 કરતા નાનો કોણ? તો કે આ 17. તો એને કહી દેવાનું CF, એને થોડો એકલો મુકાય. અને એની નીચેની લાઈનમાં જે હોય ને F, અને અહીંયા આવે L. હવે તમને બધાને મધ્યસ્થનું સૂત્ર તો આવડે ને બાપ. શું છે? m બરાબર L વત્તા n ના છેદમાં 2 માઇનસ CF ના છેદમાં F ને n ગુણ્યા h. અને બાપલિયાઓ L ની કિંમત કેટલી મળી? તો કે 1.45 હો બાપ. આહા. n ના છેદમાં 2 કેટલો જવાબ આવ્યો? 20. અને માઇનસ CF કેટલો આવ્યો? 17. F કેટલો આવ્યો છે? 12. અને h કેટલાનો ગેપ છે?
તો કે 118 થી 126. અહીંયા એક મારી મિસ્ટેક થઈ બાપ. જુઓ આ સંખ્યા છે ને રિપીટ નથી થતી. 118 પછી 126 છે, પછી 126 થી 127 છે. તો જ્યારે સંખ્યા રિપીટ ન થતી હોય ત્યારે એલ જે હોય ને એમાંથી 0.5 માઇનસ કરવું પડે. એટલે કે 145 માંથી એલ જો અહીંયા લખી જ દઉં, 145 માંથી 0.5 માઇનસ કરો એટલે 144.5. ટન 144.5. ડન છે. એચ તો હવે કેટલાની ગેપ છે તો આપણે ગણવાનું સિમ્પલ, રિપીટ ન થતા એટલે ગણી નાખવાનું. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 કેટલા 9નો ગેપ છે, 10નો નથી હો બાપલિયાઓ. હાલો તો અહીંયા ધ્યાન રાખો, 3 ચોકું 12 ને 3 તેરી 9. આ એકો 44.5 એમનેમ. અને 20 માંથી 17 જાય તો 3 વધે ને બાપ, અને એને ગુણ્યા આવડા 3 અને એના છેદમાં 4. એકો 44.5 એમનેમ ને 3 તેરી 9 ને એના છેદમાં 4 એટલે 9 ભાગ્યા 4 કરો એટલે 4 દુ 8 ને 1 વધે પોઈન્ટ મૂકીને 0, 4 દુ 8 ને 2 એમનેમ પોઈન્ટ મૂકીને 0 અને 4 પંચા ને 20 એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો બાપ 2.25. બરાબર ને? એટલે કે 144.5 વત્તા 2.25. હવે આપણે પ્લસ કરીએ, 144.50 વત્તા 2.25. 0 વત્તા 5 એટલે 5, 5 ને 2 7, 4 ને 2 6, 4 એમનેમ ને 1 એમનેમ એટલે જવાબ આવ્યો 146.75. દાખલો આપણો પૂરો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 53મો પ્રશ્ન કે એક પેટીમાં 5 લાલ, 8 લીલા ને 7 સફેદ એક સમાન દડા મૂકવામાં આવે છે. પેટીમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક દડો લેવામાં આવે છે તો તે લેવામાં આવેલ દડા નીચેની સંભાવના શોધો. તો હવે જો આપણને શું કીધું, લાલ 5, લીલા 8, સફેદ 7, ટોટલ કેટલા થયા? 8 ને 7 15 ને 5 20, ટોટલ 20 દડા થઈ ગયા. ઓકે, હવે આપણને શું કીધું ભાઈ, દડો સફેદ અથવા લીલો હોય, સફેદ અથવા લીલો એટલે આ બે જોવાના. 8 ને 7 કેટલા? 15. તમારે આખું લખવાનું, ડાયરેક્ટ જવાબ લખું છું. P of A બરાબર 15 ના છેદમાં 20, 5 તેરી 15 ને 5 ચોક 20, 3 ના છેદમાં 4. નંબર 2, તે દડો લીલો પણ ન હોય અને લાલ પણ ન હોય. લીલોય ન હોય, લીલોય ન હોય અને લાલેય ન હોય. કયો હોય? સફેદ હોય ને, મૂંઝાવાનું થોડું હોય. P of B બરાબર સફેદ દડા કેટલા? તો કે 7 ના છેદમાં 20, એના કાંઈ છેદ ન ઉડે. એના પછી તે દડો સફેદ ના હોય, તો સફેદ ના હોય તો કયો હોય? તો કે એ લાલ હોય અથવા તો લીલો હોય. તો 8 ને 5 13, તો P of C બરાબર 13 ના છેદમાં 20. એના પછી તે દડો લાલ અથવા સફેદ હોય, લાલ અથવા સફેદ હોય, લાલ અથવા સફેદ, લાલ લાલ સનેડો અથવા સફેદ સફેદ સનેડો. લાલ અને સફેદ હોય તો 5 અને 7 કેટલા થાય? 12. તો અહીંયા આવશે P of D બરાબર 7 ને 5 12 ના છેદમાં 20. તો કે ભાઈ 4 તેરી 12 ને 4 પંચા 20 એટલે 3 ના છેદમાં 5. દાખલો પૂરો થઈ ગયો. 4 માર્ક્સ આપણા રોકડા આવી ગયા. 15 ડિસેમ્બરથી રેપિડ રિવિઝન બેચ શરૂ કરીએ છીએ. પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી નાખો. આ તો કહેવાઈ ગયું, પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. ધારો કે આપણે પાસાને એકવાર ફેંકીએ છીએ એટલે કુલ પરિણામ આપણને 6 મળે. કુલ પરિણામ n બરાબર 6 મળે. કેમ? તો કે પાસામાં 1 2 3 4 5 અને 6 હોય આંકડા. ઓકે, પાસાના ઉપરના પૃષ્ઠ પર 4 કરતાં મોટી સંખ્યા મળવાની સંભાવના કેટલી? 4 કરતાં મોટી સંખ્યા મળવાની સંભાવના કેટલી? તો કે ભાઈ 5 અને 6 2. તો P of A બરાબર 2 ના છેદમાં 6, 2 એકા 2 2 તેરી 6, 1 ના છેદમાં 3 2. 4 કે 4 થી નાની સંખ્યા મળવાની સંભાવના કેટલી? 4 કે 4 થી નાની કીધી હોય તો 1 થી 3 જ લેવાના, પણ 4 કે 4 થી નાની એટલે 4 ગણવાના. એટલે ટોટલ મળી આપણને 4. એટલે P of B બરાબર 4 ના છેદમાં 6, 2 દુ 4, 2 તેરી 6, 2 ના છેદમાં 3. ઓકે, એના પછી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ 54માંનો બીજો પ્રશ્ન કરીએ કે 40 થી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંભાવના. તો પહેલાં તો સરવાળો કરવો પડે. તો 20 અને 6 26, એમાં તમે નાખો 30, 30 ને 20 50 બરાબર છે. 50 ને 28 એટલે કેટલા? 78. 78 ને 88 એમાં તમે 5 નાખો એટલે કેટલા થઈ ગયા? 93.
93 ને 4 97, 97 2 99 ને 100 એટલે કુલ વિદ્યાર્થી હો થઈ ગયા. ઓકે, હવે આપણને 40 થી વધારે, તો 40 થી વધારે એટલે હું તો કે 42 અથવા 43 ગુણ મેળવ્યા હોય એવા કેટલા વિદ્યાર્થી? 2 ને 1 3. તો પેલું જે મળશે P ઓફ A બરાબર 3/100. બરાબર ને? 42 ગુણ મેળવ્યા હોય એવા 2 અને 43 મેળવ્યા હોય 1. 30 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થી, 30 થી ઓછા એટલે આ બધા લઈ લેવાના, આ એટલા 20 થી 29 લગીના. તો આનો સરવાળો કરીએ તો ભાઈ 20 અને 6 એટલે 26, 26માં તમે 24 નાખો એટલે 50, 50માં તમે 28 નાખો એટલે 78 વિદ્યાર્થી. તો P ઓફ B બરાબર 78/100. આના અડધા 50 થાય, 78 અડધા એટલે ભાગ્યા 2 કરી નાખીએ આપણે. બરાબર ને? 2 તેરી 6, 1 અને ઉપરથી 2 નવા 18 એટલે જવાબ આવે 39, એટલે કે 39/50. હવે 78/100 છે એટલે તમે 0.78 જવાબ લખો તોય હાલે, એમાં કંઈ ખોટું ન પડે. સો આ હતું આપણું ચોથા પ્રશ્નપત્રનો વિભાગ ડી, અને આના પછી હું અપલોડ કરીશ પાંચમા પ્રશ્નપત્રનો ડી. પાંચમાનો ABC ઓલરેડી અપલોડ થઈ ગયો છે, છઠ્ઠાનો ABC અપલોડ થઈ ગયો છે, અને પેલા 3 તાકા પૂરા થઈ જ ગયા. તો હજુ સુધી જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો કરી લો, કારણ કે તમને આ ચેનલમાંથી જોરદાર જબરદસ્ત ચક્કાસ વિડીયો મળશે હે ને. અને ખાસ પેન્ડેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી નાખો. રેપિડ રિવિઝન બેચ શરૂ થાય છે 15 ડિસેમ્બરથી. ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશની અંદર જો સારા માર્ક્સ લાવવા હોય તો છેલ્લી તક છે. ગુડ બાય. Painted Painless Learning.